So first of all, I would like to say that this session is only for Nepali students. If there are any other students who are not from Nepal, they can just leave this session, or they can just stay and listen to the session, because this scholarship is not for them. So focusing more on compact scholarship. Compact scholarship भनेको के हो, अनि यो चाहिँ कसरी प्रोभाइड हुन्छ, केले दिन्छ, अनि त्यसपछि यसको एडभान्टेजहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्छौँ. सो first of all, I would like to welcome you all to this session. So this session will be taken by me. I'm Sagar from Vibes Education, and I will be taking this session forward with all of you. So what you need to do during this session is that, first of all, you need to be clear that complex scholarship form has not been announced yet. So complex scholarship form चाहिँ अहिले खुलेको छैन. So complex scholarship को लागि तपाईहरुले apply गर्नको लागि चाहिँ what you need to do is, first you need to wait for the form to open. Hey, so we will wait. We will start our session now. So let me just send this to the groups. So can I please know तपाईहरु कहाँबाट join गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, अनि Vibes को चाहिँ क्लासेसहरु लिनु भएको छ कि छैन? We are offering free classes as well. So हामीले अहिले free classes हरु पनि दिइराको छौं. So are you taking those free classes or not? So in this session, I will be taking you forward with all the details that you need to fill your complex form, and how to study, how to prepare, and how to be ready for the complex examination. किनभने यो स्कलरशिप बाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ धेरै फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो स्कलरशिप पाउनु भयो भने यो स्कलरशिप बाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मन्थली स्टिपेन्ड पनि पाउनुहुन्छ, भनेको मन्थली पैसा पनि पाउनुहुन्छ, so that it will be easy for you all. So यो कुराहरुले चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्छ. So what we are going to do today is that we will be talking about complex scholarship. So let me get with the session. I hope I'm audible. So first of all, I would like to welcome you all from whichever part of Nepal you are joining right now. So तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले घर बस्नु भएको छ होला. सो यो सेसन तपाईहरुको लागि नै भनेर बनाएको सेसन हो. सो यो सेसनको अन्तिमसम्म तपाई बस्नुभयो भने तपाईलाई कम्प्लेक्स स्कलरशिप भनेको के हो, योबाट फाइदा के छ, र तपाईले यो स्कलरशिपको लागि एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली थाहा पाउनुहुन्छ है. So before starting the session, I would like to request everyone that I hope that you all are studying at your home, you are staying safe, you are healthy, you are wearing masks whenever you go out, and you are sanitizing your hands regularly. So with this, we will start our session. So first of all, why study in India? So India नै किन रोज्ने त, यो कुरा हामीले बारम्बार सबै सेसनमा भनेको छौं. So again we will shortly repeat this. So study India मा पढ्नुको फाइदाहरु के छ त? So India तपाईहरुलाई थाहा छ विभिन्न स्कलरशिपहरु दिइराछ, विभिन्न इन्स्टिट्युसन 1000 प्लस युनिभर्सिटिजहरु छ है, अनि त्यसपछि 8000 प्लस चाहिँ कलेजेसहरु छ. सो त्यस्तो त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ किन पढ्ने त भन्ने कुराहरु आउँछ. सो तपाईको प्यारेन्ट्सलाई पनि यो डाउटहरु छ होला. सो टु क्लियर द डाउट, फर्स्ट we will go through why we should study in India. India नै किन रोज्ने, अस्ट्रेलिया नरोज्ने, क्यानाडा नरोजेर हामीले नेपाललाई नै छोडेर गरे इन्डियामा चाहिँ किन पढ्नु पर्यो त है. सो why say yes to India? Because यहाँ cultural diversity छ, it is the second largest English speaking country. So तपाई जुनसुकै ठाउँमा जानुस् त्यहाँ तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ with your professors, with your with your colleagues and other people around you. And it is the third largest higher education system. अनि त्यहाँ चाहिँ इनोभेसन र क्रिएटिभ हब छ. सो देयर आर भेरियस कम्पनीज, तपाईले आफूले पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ आफूले प्लेसमेन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड तपाईले पढाइ मात्र हैन, आफ्नो कलेज युनिभर्सिटी नजिक चाहिँ विभिन्न ठाउँहरु एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ. एन्ड इट इज अ होम टु फेम्ड बलिउड इन्डस्ट्री एन्ड क्रिकेटिङ इन्डस्ट्री. सो तपाई यदि क्रिकेटमा र बलिउड मुभिजमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ इन्डिया एकदमै फ्रुटफुल हुनेवाला छ, अपार्ट फ्रम द क्वालिटी एजुकेसन दैट इन्डिया गिव्स. So it is a great gateway to great opportunities. As we already said that it is the third largest economy, and India ISRO, that we say Indian Space Research Organization, that is taking India to new heights, and it is one of the emerging software superpowers. So सफ्टवेयरहरु हेर्नुस्, तपाईले ओला लिनुस्, तपाईले जोमेटो लिनुस्, तपाईले विभिन्न जति पनि तपाईले अनअकाडेमीबाट पढ्नुहुन्छ होला या बाइजुसबाट पढ्नुहुन्छ होला, या चाहिँ तपाईले अहिले प्रगति एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन कुनैबाट गरिराख्नु भएको छ भने, सो दे आर अल इन्डियन एप्स which are helping you out. So there are various CEOs. So विभिन्न CEOsहरु चाहिँ इन्डियाले चाहिँ जन्माएको छ. So next thing that we have is
नेक्स्ट थिङ द्याट वी हेभ इज इट इज वान अफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. सो स्टार्टअपहरू हेर्नु कति धेरै स्टार्टअपहरू चाहिँ इन्डियामा छ. सो तपाईँले आफ्नो पढाइ सकाइसकेपछि पनि यु क्यान चुज टु स्टार्ट अ स्टार्टअप. कल्चर, फुड र एक्सपिरियन्सेसको हामीले कुरा गऱ्यौँ. तपाईँले कश्मीरदेखि कन्याकुमारी र तपाईँले गुवाहाटीदेखि लिएर राजस्थानसम्म तपाईँले यो एक्सप्लोर गर्दै जानुभयो भने तपाईँले हरेक 100 किलोमिटरमा चाहिँ खाना र पानी चेन्ज भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. सो नेक्स्ट थिङ द्याट वी हेभ इज कल्चर. सो तपाईँले कल्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् त्यहाँ कल्चरहरू, त्यहाँ विभिन्न खालको त्यहाँ आफ्नो ठाउँको अनुसारले चाहिँ लोकल कल्चरहरू पाउनुहुन्छ. सो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कन्सर्ट्सहरूदेखि लिएर तपाईँलाई चाहिँ एन्टरटेन गर्नको लागि विभिन्न कुराहरू कलेजले, युनिभर्सिटीले गरिरहेको हुन्छ. सो द्याट विल बी plus advantage when you study home away from home. So next thing that we have is places to explore. मैले भने एकाडेमिक कुरा मात्र नभएर तपाईले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ. That will help you to enhance your diversity. किनभने तपाईले चाहिँ जब पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो पढाइ बाहेक चाहिँ तपाईले आफ्नो त्यहाँको सराउन्डिङको चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ. There are various national parks, there are various monuments, and there are various beaches that you can go and enjoy with your friends while you study in India. So यो कुराहरूले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ तपाईको इन्डिया स्टडी, इन्डियाको बसाइमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछ. चाहे त्यो 4 वर्ष, आज त हामीले 4 वर्षको डिल गर्छौं, किनभने यदि पोस्ट ग्रेजुएटको लागि कसैले मास्टर्सको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो वेबिनारमा चाहिँ मास्टर्सको हामीले कुरा गर्दैनौं, किनभने कम्प्लेक्स स्कलरशिप केवल ब्याचलर्स कोर्सेसको लागि मात्र हुन्छ. सो इन्डियामा धेरै स्टुडेन्टहरुको कतिजना स्टुडेन्टहरुले पहिलोचोटि हाम्रो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ या युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ. सो टु टेल देम हाम्रो यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ टन्नै स्कलरशिप्सहरु हामीले पाउँछौं. सो टन्नै स्कलरशिप्सहरुमा के पर्छ त? सो टन्नै स्कलरशिप्सहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी हैव मेनली थ्री टाइप्स अफ स्कलरशिप. अरु पनि टन्नै छ जुन मास्टर्स कोर्सेसको लागि या चाहिँ अरु कोर्सेसहरुको लागि छ. सो फर्स्ट इज स्टडी इन इन्डिया. सो स्टडी इन इन्डिया स्कलरशिपले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ त? सो स्टडी इन इन्डिया स्कलरशिप भनेको चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिममले एप्लाई गर्नुभएको छ. यो एकदम इजी वे हो स्कलरशिप पाउने. सो यो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले दिन्छ, जसले चाहिँ $3500 पर एनम चाहिँ तपाईलाई दिन्छ. यो तपाईले पाउनुहुन्न, तपाईको युनिभर्सिटी या कलेजले जुन तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको छ, यो तपाईको नाम निस्क्यो भने सरकारले त्यहाँ युनिभर्सिटीलाई दिन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले त्यसको बापत चाहिँ खाना बस्न पढ्न चाहिँ फ्रीमा दिन्छ है. सो यो कुराहरु चाहिँ स्टडी इन इन्डिया स्कलरशिपमा रहन्छ. अब कम्प्लेक्स स्कलरशिप जुन आज हामीले डिस्कस गर्छौं, यो एम्बेसी अफ इन्डियाले चाहिँ मोनिटर गर्छ र यसले चाहिँ तपाईको ट्युसन, होस्टल र मेस चाहिँ कुनैमा कभर गर्छ, कुनैमा गर्दैन र यसले स्टिपेन्ड पनि दिन्छ है. यसले चाहिँ बोथ पब्लिक र प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स कभर गर्छ. र आईसीसीआर तपाईहरुले कतिजनाले एप्लाई गर्नुभएको छ छैन, कतिजनाको रिजेक्ट पनि भइसकेको छ होला, कतिजनाको एक्सेप्ट पनि भइसकेको छ होला. सो त्यो चाहिँ एम्बेसी अफ इन्डियाले नै गभर्न गर्छ. अनि त्यसमा चाहिँ ट्युसन, होस्टल, मेस अनि त्यसपछि तपाईले स्टिपेन्ड पनि पाउनुहुन्छ. कुनैले मेस दिँदैन है. सो योमा चाहिँ केवल पब्लिक सरकारी कलेजेसहरु, सरकारी युनिभर्सिटीहरु मात्र हुने गर्छ. अब हामी जाउँ आईसीसीआर स्कलरशिप. आईसीसीआर स्कलरशिप यो मैले जस्ट आई एम जस्ट गिभिङ यु अ ब्रीफ सो दैट यु क्यान नो अल अबाउट व्हाट स्कलरशिप्स आर अवेलेबल. सो टकिङ अबाउट आईसीसीआर स्कलरशिप, यो चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीज यदि टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ है, एनआईटीजहरु अनि त्यसपछि डीटीयूहरु यस्तो युनिभर्सिटीजहरु तपाईले टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान गो थ्रु आईसीसीआर. सो आईसीसीआर चाहिँ तपाईको लागि बेनिफिशियल हुन्छ इफ यु आर टार्गेटिङ फर गभर्नमेन्ट बेस्ट गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युट्स. सो यो चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट र डक्टरेट कोर्सेसको लागि चाहिँ अवेलेबल छ. तर यसमा चाहिँ मेडिकल, प्यारामेडिकल, नर्सिङ, फिजियोथेरापी, एनेस्थेसिया र फ्यासन कोर्सेस चाहिँ पर्दैन. यसको सिलेक्सन प्रोसेस के हुन्छ? यसको सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ तपाईको एकाडेमिक मार्क्स र एम्बेसीमा एउटा इन्टरभ्यु हुन्छ तपाईको सिलेक्सन पछि. सो त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. नेक्स्ट थिङ दैट वी हैव अन द लाइन इज आईसीसीआर स्कलरशिपले के कभर गर्छ त? ट्युसन, होस्टल एन्ड अल्सो प्रोवाइड्स स्टुडेन्ट्स विथ मन्थली स्टिपेन्ड. सो तपाईले चाहिँ मेसको खाना तिर्नको लागि, मेसको पैसा तिर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई स्टिपेन्ड पनि प्रोवाइड गर्छ, जुन चाहिँ मन्थली तपाईको कोर्सेस वाइज चाहिँ डिफरेन्ट छ. 18,000 देखि स्टार्ट हुन्छ. सो यो चाहिँ यो सालको थियो. यो सालको चाहिँ यो सकिसकेको छ है. सो लेट मी जस्ट शो यु. सो यसरी गरेर चाहिँ एम्बेसी अफ इन्डियाले चाहिँ निकाल्छ है. सो जेनरल स्कलरशिप स्किम भन्छ अनि सिल्भर जुबली स्कलरशिप स्किम भन्छ. यो चाहिँ अन्डर ग्रेडको लागि, यो चाहिँ तपाईको पोस्ट ग्रेड र डक्टरेट डिग्रीजको लागि, र यो चाहिँ तपाईको यो विभिन्न तपाईको निच कोर्सेस भन्छौँ हामीले यसलाई. सो डान्स, म्युजिक, थिएटर, पर्फर्मिङ आर्ट्स, कल्चर यस्तो कुराहरुको लागि चाहिँ आईसीसीआर स्कलरशिप भन्छ. सो यो सालको लागि सकिसकेको छ. अब यदि तपाईले अर्को सालको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट अस. नेक्स्ट इज स्टडी इन इन्डिया. धेरैजनाले प्रगति एक्जामिनेसनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला. सो योमा चाहिँ तपाईले अन्डर ग्रेजुएट भनेको ब्याचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट भनेको मास्टर्स या चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ.
तर योमा चाहिँ तपाईको मेडिकल एमबीबीएस को कोर्सहरु पर्दैन र तपाईको पीएचडी एमफिल र डक्टरेट लेभलको कोर्सेसहरु पर्दैन। सिलेक्सन प्रोसेस सिम्पल छ, प्रगतिको एक्जाम दिनुस्, सिम्पल 90 मार्क्सको तपाईको क्वेशन्सहरु आउँछ र त्यो दिइसकेपछि यदि तपाईले मेरिटमा नाम निकाल्नु भयो भने यु विल गेट द स्कलरशिप। सो एसआईएस स्कलरशिपले के अफर गर्छ? 3500 USD पर इयर अनि इट विल only cover your tuition, accommodation, food and admission fee. So यति हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको सिधा इन्स्टिट्युसन या युनिभर्सिटी जहाँ पढ्दै हुन्छ उसले पाउँछ र तपाईलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले फ्रीमा 4 वर्ष, अब उसको फी कति छ त्योमा डिटरमाइन गर्छ। म्याक्सिमम प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरुमा तपाईले केही पनि तिर्नु पर्दैन, जबकि गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटिज या चाहिँ अरु महँगो युनिभर्सिटीहरु जस्तै VIT सिम्बायोसिस यस्तोमा चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। सो कम्प्लेक्स को अब कुरा आऊ, नाउ विल गेट टु द पोइन्ट। सो कम्प्लेक्स स्कलरशिप अब यति तपाईले आईसीसीआर बुझ्नुभयो, स्टडी इन इन्डिया बुझ्नुभयो, इन्डिया किन पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो। नाउ वी विल गेट टु द पोइन्ट अफ कम्प्लेक्स स्कलरशिप। सो कम्प्लेक्स स्कलरशिप इज ओन्ली अवेलेबल फर अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेस। अन्डर ग्रेजुएटमा पनि के इन्जिनियरिङ यो बी लेखा छ, बी र बीटेक तपाईको चाहिँ सिमिलर नै हो है। यहाँ चाहिँ बीई भन्छ तर बीटेक कोर्सेसहरु पनि इन्क्लुडेड भएको हुन्छ। अनि बी फार्मेसी हुन्छ, बीएससी एग्रिकल्चर हुन्छ, फुड टेक्नोलोजी हुन्छ र नर्सिङ हुन्छ। सिलेक्सन प्रोसेस इजी छ। यसमा पनि तपाईले रिमोट प्रोटोकल टेस्ट दिनुपर्छ, प्रगति जस्तै हुन्छ यो टेस्ट। अनि यो चाहिँ तपाईको इन्टरनेट बेस्ड हुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईको सेन्टर भएर चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा सेन्टर हुने, वीरगञ्जमा सेन्टर हुने अनि त्यहाँ विद्यार्थी आएर दिने हुन्थ्यो। तर कोभिडको सिनारियो चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ एम्बेसीले चाहिँ अनलाइन लिने गरेको छ। सो कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ के कुराहरु कभर गर्छ त कम्प्लेक्सले? ट्युसन फी कभर गर्छ, होस्टल फी कभर गर्छ, अनि इनिशियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरु कभर गर्छ जुन तपाई जानुहुन्छ, अनि म्याक्सिमम 2 वे कभर गर्छ। अनि यसले तपाईलाई चाहिँ मन्थली स्टिपेन्ड पनि दिन्छ। सो स्टिपेन्ड दिइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई इजी के हुन्छ, इट विल बी इजी फर यु टु गेट दिस। यो स्टिपेन्ड दिइसकेपछि तपाईले मेसको पैसा जुन हुन्छ त्योमा चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब हामी कम्प्लेक्सको एकदमै डिटेलिङमा जान्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो लास्ट इयरको चाहिँ कम्प्लेक्सको यो नोटिस हो। अब यो सालको चाहिँ नोटिस आएको छैन अहिलेसम्म है, बट कस्तो हुन्छ त अनि के कुराहरु हुन्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। जस्तै यो लास्ट इयरको नोटिस हेर्नुहुन्छ भने यो लगभग तपाईको जुलाई 20 तिर आएको नोटिस हो है। अब यो साल पनि हामीले मिड जुलाईमा वी ह्याड एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट जुलाईमा फर्स्ट विकमा आओस् भनेर, बट ड्यू टु यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि 12th किनभने मेजर त 12th को एक्जामिनेसन हेर्छ एम्बेसीले, सो त्यही अनुसारले नै मिलाएको छ। सो व्हाट वी नीड टु सी इज, सो यसमा तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने you can see over here that everything is mentioned. So यहाँ चाहिँ eligibility लेखेको छ कि you need minimum of 60 marks. अब यो 60 marks कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा म अब फर्दर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। सो बीएससी एग्रिकल्चर को लागि चाहिँ अनि बी फार्मेसी को लागि बी फुड टेक अनि त्यसपछि बीएससी नर्सिङ को लागि यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरु दिएको छ। सो यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरु तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर एम्बेसी को वेबसाइटमा चाहिँ जब नोटिस आउँछ तब तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सिलेक्सन प्रोसेस इजी छ। तपाईले चाहिँ प्रोटोकल टेस्ट दिइसकेपछि तपाईको मेरिट लिस्टमा नाम निस्क्यो भने यु विल गेट द स्कलरशिप। सो नाउ दिस आर द फर्दर प्रोसेस। यो स्टेप्सहरु छ जुन चाहिँ हामीले ब्रिफली डिस्कस गर्छौं पछि। सो तपाईलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा नोटिस आउँछ। सो दिस इज टु लेट यु बी फेमिलियर विथ द नोटिस। सो कतिवटा सिट छ त भन्ने कुराहरु आउँछ स्टुडेन्टहरुको माइन्डमा। सो सिटको कुरा गर्दाखेरि मैले भने 5 वटा कोर्सहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। पहिला सालमा 2017 सालतिर चाहिँ तपाईको एमबीबीएस अनि भेटनरी साइन्स जस्तै बीडीएस यस्तो विभिन्न कोर्सेसहरु पनि थियो, तर त्यो चाहिँ हटाएर अहिले केवल 5 वटा कोर्स मात्र छ। बी अब यो साल चाहिँ 5 वटा कोर्स हुन्छ कि अझै घट्छ कि अझै बढ्छ, दैट इज स्टिल अन्डर टेबल। सो त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ एमएससी को नोटिसमा। सो लास्ट इयरको अनुसारले ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ को लागि 160 वटा सिट, बी फार्मेसी को लागि 15 वटा सिट, बीएससी एग्रिकल्चर 15, बीएससी नर्सिङ 15 र बीएससी फुड टेकको लागि पनि 15 वटा सिट थियो। सो यो सिटहरु चाहिँ तपाईको आफ्नो चोइस, यो कुनै पनि युनिभर्सिटीको यति सिट भनेर तोकेको हुँदैन। तपाईले जुन कलेज एप्लाई गर्नुहुन्छ यदि तपाईको मेरिटमा निस्क्यो भने तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। सो एक्जाम प्याटर्नको हामी कुरा गर्छौं। सो एक्जाम प्याटर्नको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एक्जाममा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्जामको लागि चाहिँ तपाईले इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ र बायोलोजी को लागि प्रिपेयर गर्नु पर्यो। यदि तपाईको बीई को लागि तपाईले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने केवल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ र अरु कोर्सेसको लागि हो भने तपाईले म्याथ छोडेर बायोलोजी को लागि प्रिपेयर गर्नु पर्यो। तपाईले दुईटा कोर्सहरु चुज गर्न पाउनुहुन्छ है।
सो यो चाहिँ तपाईको 30 मार्क्सको हुन्छ इच सब्जेक्ट अनि तपाईले त्यसको लागि 60 मिनेट पाउनुहुन्छ सो यो यो पहिला चाहिँ छोटा छोटा दिन हुन्थ्यो अब चाहिँ तपाईको अनलाइन प्रोटोकल भएको हुनाले चाहिँ तपाईलाई स्केड्युल बनाएर दिएको हुन्छ त्यही स्केड्युल अनुसारले चाहिँ तपाईले एक्जामहरु दिनुपर्ने हुन्छ है त्यो एम्बेसीले तपाईलाई इमेल मार्फत चाहिँ तपाईलाई नोटिस दिन्छ सो सिलेबस के छ अब सिलेबसको कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई कतिजना सोध्नुहुन्छ कि सिलेबस के छ कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ सो फिक्स सिलेबस भनेर चाहिँ कुनै पनि छैन बट यो ब्याचलर्स कोर्स भएको हुनाले चाहिँ अनि फिक्स सिलेबस नदिएको हुनाले एम्बेसी अफिसियल्सहरुलाई अनि त्यसपछि एमएचआरडी मा सोध्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले इच एन्ड एभ्री इयर तपाईले जुन आईओई को सिलेबस छ भनेको नेपालको अन्डरग्रेडको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङको लागि जुन सिलेबस छ त्यही फलो गर्नुस् र बायोलोजीको लागि चाहिँ कमन एन्ट्रान्सको सिलेबस फलो गर्नुस् भन्नुहुन्छ उहाँहरुले सो वी विल गो विथ द सेम फ्लो सो इंग्लिश को लागि यो सिलेबस छ है कम्प्रिहेन्सन अनि त्यसपछि तपाईको ग्रामर रिलेटेड कुराहरु अनि वर्बल अनि इन्फिनिटिभ्स अनि पार्टिकल्स र जेरन्ड्स को कुराहरु आउँछ अनि डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पीच को कुरा आउँछ अनि भोइस को कुरा आउँछ काइन्ड अफ सेन्टेन्स को कुरा आउँछ ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स को कुराहरु आउँछ कन्कर्ड को कुरा आउँछ अनि वोक्याबुलरी अनि त्यसपछि प्रिपोजिसन अनि इडियम्स अनि त्यसपछि यो विभिन्न फोनेटिक सिम्बल्स अनि वर्ड स्ट्रेस को कुराहरु चाहिँ इंग्लिश को सिलेबस में कभर हुन्छ इफ यू गाइज वान्ट टु स्क्रिनशॉट दिस यू कैन जस्ट स्क्रिनशॉट दिस और यू कैन वाच इट लेटर अन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल सो इंग्लिश को चाहिँ यो सिलेबस रहन्छ अब केमिस्ट्री को कुरा गर्दाखेरि केमिस्ट्री को लागि चाहिँ दिस इज अ रफ सिलेबस आई एम सेइङ दिस इज नट द अफिशियल सिलेबस यो चाहिँ हामीले म्याक्सिमम कुराहरु यहीबाट यो भन्दा बाहिर जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ आउँदैन किनभने म्याक्सिमम कुरा यहीबाट इन्क्लुड भएको हुन्छ र आईओई भन्दा चाहिँ डिफिकल्टी लेभल अलि कम हुन्छ आईओई जतिको चाहिँ हुँदैन त्यो आईओई भन्दा अलि कम हुन्छ डिफिकल्टी लेभल चाहिँ सो केमिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अक्सिडेसन रिडक्सन देखि लिएर ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री एन्ड फिजिकल केमिस्ट्री अनि सिम्बल अनि कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट अनि त्यसपछि तपाईको डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक वेट युजिङ डिलङ एन्ड पेटिट्स रुल्स अनि मोलिकुलर वेट एन्ड मोल अनि एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस अनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इफ यु अल मस्ट हैव डन +2 साइन्स सो यो तपाईको लागि सुनिरहेको टर्म्सहरु हो सो विक्टर मेयर्स मेथड सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ केमिस्ट्रीमा र केमिस्ट्रीमा चाहिँ नन मेटल्स र अर्ग्यानिकमा चाहिँ तपाईले यो विभिन्न सिलेबसहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ सो इफ यु गाइज वान्ट टु स्क्रिनशॉट दिस यु क्यान जस्ट स्क्रिनशॉट दिस एन्ड कीप इट फर योर फर्दर रेफरेन्स एल्स व्हाट वी विल डु इज वी विल यु क्यान वाच इट अन युट्युब एज वेल सो फिजिक्स को कुरा गर्दाखेरि मेकानिक्स हिट अप्टिक्स जुन नर्मल आइराको हुन्छ आईओई मा सो यो कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ फिजिक्समा सो तपाईले जे आईओई को लागि यदि तपाईले आईओई को लागि प्रिपेयर गर्नु भएको छ पहिला भने तपाईले कम्पेक्स एप्लाई गर्नुस् यदि तपाईको आईओई प्रिपरेसन छ तपाईले चाहिँ आईओई गर्नु भएको छ 12 पास हुनुहुन्छ र आईओई गर्नु भएको छ आईओई को प्रिपरेसन गरेर लास्ट इयर आईओई 2077 को चाहिँ आईओई दिनु भएको छ भने तपाईले यो साल कम्पेक्स एप्लाई गर्नै पर्छ र यदि तपाईले अहिले 12 को एक्जाम अब दिने कन्डिसनमा हुनुहुन्छ अब दिने हो तपाईले अनि तपाईले चाहिँ प्री इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरु या चाहिँ आफूले सेल्फ स्टडी गर्नु भएको छ भने तपाईले कम्पेक्स को फर्म भर्नुपर्छ तर यदि तपाईको आईओई को प्रिपरेसन छैन भने व्हाट यु नीड टु डु इज तपाईले कि त एकदमै मेहनत गर्नु पर्यो वाइब्स को क्लासेसहरु लिएर पढ्न स्टार्ट गर्नु पर्यो नत्र भए तपाईले कम्पेक्स तपाईको लागि गाह्रो नै हुनेछ यो तपाईको वर्बल लजिकल र क्वान्ट जस्तो प्रगति एक्जामिनेसन जस्तो सजिलो चाहिँ हुनेवाला छैन किनभने योमा फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ को कुराहरु चाहिँ अलि बेसी आउँछ र तपाईको क्लास 12 को बेसमा आउँछ सो फिजिक्स को तपाईको साउन्ड इलेक्ट्रिसिटी अनि एटोमिक फिजिक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स सो योमा चाहिँ तपाईको कुलम्स ल अनि त्यसपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सलिड अनि एम्पियर्स ल अनि बार्ट-सावर्ट ल अनि त्यसपछि तिनीहरुको एप्लिकेशन्सहरु अनि बोर्स थ्योरी अफ एटोमिक स्ट्रक्चर यो तपाईले पक्कै पनि पढ्नु भएको छ होला सबैजनाले यदि तपाईले क्लास 12 मा हुँदाखेरि ध्यान दिनु भएको थियो भने सो यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईको फिजिक्स को सिलेबसमा चाहिँ आउँछ म्याथ को कुरा गर्दाखेरि सेट एन्ड फंक्शन अल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कोर्डिनेट ज्योमेट्री अनि क्याल्कुलस सो अब तपाईले यदि प्रगतिको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई अलि गाह्रो भइसक्यो होला किनभने अब तपाईलाई प्रगतिको एकदमै इजी लाग्छ किनभने यहाँ त यस्तो गाह्रो आउँदो रहेछ कम्पेक्समा तर प्रगतिमा त त्यस्तो इजी छ क्लास 10 को सिलेबस दिएको छ अब त मैले प्रगतिमा त कन्फर्म नाम निकाल्नु पर्छ भन्ने तपाईहरुलाई कति जनालाई भइसकेछ होला सो म्याथ को फेरि सो सेट एन्ड फंक्शन सरी योमा चाहिँ भेक्टर छुटे रहेछ सो भेक्टर पनि तपाईको लागि हुन्छ सो भेक्टर तपाईले सेट एन्ड फंक्शन अल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कोर्डिनेट ज्योमेट्री क्याल्कुलस अनि भेक्टर्स को कुराहरु आउँछ सो यु क्यान रिफर टु आईओई सिलेबस फर फिजिक्स केमिस्ट्री एन्ड म्याथ्स एन्ड इंग्लिश सो यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ आईओई को सिलेबस चाहिँ तपाईले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ अब बायोलोजी को लागि अब एग्रिकल्चर नर्सिङ फार्मेसी या चाहिँ फुड टेक को लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने बायोलोजी को लागि तपाईले कमन एन्ट्रान्स को जुन सिलेबस छ यदि तपाईले प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ भने यु क्यान डु दैट सो
I have seen many of you have so यदि तपाईको कुनै क्वेशनहरु छ भने what you need to do is you just wait for a second. We will be having we will be answering to your questions at the end of the session. So तपाई एकैछिन आरामले बस्नुस्, पहिला सुन्नुस् सबै कुरा, त्यसपछि तपाईको क्वेशन्सहरु यो सेसनमा यदि कभर भएन भने तपाईले लास्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। सबै क्वेशन्सहरु हामीले कभर गर्न कोशिश गरेको छौं। So at the end of the session we will help you. So this is the syllabus for biology. So तपाई यदि biology को लागि हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो syllabus लाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले मैले भने तपाईले इन्जिनियरिङ बाहेक अरु कोर्सेस को लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने this is the syllabus, you can just screenshot this. So next thing, अब syllabus को कुरा हामीले गर्यौं, सीट को कुरा पनि गर्यौं, अनि प्याटर्न को पनि कुरा गर्यौं हामीले। अनि अब चाहिँ कोर्सेस र युनिभर्सिटीजहरु कति चुज गर्न पाइन्छ त भन्ने कुराहरु तपाईलाई पक्कै पनि डाउटमा लाग्छ होला। सो पोर्साले यदि कम्प्लेक्स फर्म भर्नुभएको छ भने तपाईलाई पक्कै पनि क्लियर आइडिया छँदैछ। सो तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ यु क्यान सिलेक्ट म्याक्सिमम अफ 2 कोर्सेस, भनेको त्यो 5 वटा कोर्समा तपाईले 2टा कोर्स चाहिँ चुज गर्न पाउनुहुन्छ। अब यदि तपाई प्योर म्याथ हो भने त तपाईको इन्जिनियरिङ मात्र भयो है, त्यो बाहेक चाहिँ अरुमा पनि कन्सिडर गर्दिन सक्छ। बट तपाई बायो हुनुहुन्छ भने तपाईले नर्सिङ, फार्मेसी या चाहिँ नर्सिङ, एग्रिकल्चर यो चाहिँ चुज गर्न पाउनु भयो। So what we need to do is so meeting the eligibility criteria, you can choose a maximum of 2 courses out of this 5 courses, and candidates applying for BE or BTech course must ensure that 3 streams in order of their preference. So तपाईले 3टा स्ट्रिम्स चाहिँ रोज्नु पर्ने हुन्छ है। सो 3टा स्ट्रिम्स र 3टा कलेज। सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले फर्म खोलिसकेपछि हामीले फेरि पनि यो कुराहरु डिस्कस गर्छौं। अनि तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि यदि तपाईले पहिला सिभिल इन्जिनियरिङ रोज्नु भयो, त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ हैन मलाई चाहिँ सीएससी तिर, कम्प्युटर साइन्स तिर इन्ट्रेस्ट भयो भन्नुभयो। अब तपाईले त्यो पछि चेन्ज गर्नको लागि धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो सकेसम्म सुरुमा नै फर्म भर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ पहिले भन्नु होला, किनभने हामीले तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै इनपुट गर्छौं। तपाईले एनआईटी भन्नुहुन्छ एनआईटी इनपुट गर्छौं, तपाईले केआईटी भन्नुहुन्छ केआईटी इनपुट गर्छौं, तपाईले वीआईटी भन्नुहुन्छ वीआईटी इनपुट गर्छौं। सो तपाईले हामीलाई पहिले नै प्री इन्फर्म चाहिँ गर्नु होला, किनभने हामीले पहिला एउटा गुगल फर्म नै दिन्छौं तपाईलाई, र त्यो गुगल फर्ममा तपाईको चाहिँ सेम रेप्लिका हुन्छ, र तपाईले त्यो गुगल फर्ममा जे इनपुट गर्नुहुन्छ हामीले फर्ममा त्यही इनपुट गर्छौं। सो देयर वोन्ट बी एनी अल्टरेशन्स हामीले फर्म फिल अप गर्ने बेलामा है। सो डकुमेन्ट्स र फी रिक्वायर्ड के छ त? अब डकुमेन्टहरु के चाहियो त? अब यो मेन कुरा छ है। मैले यहाँ यो पार्टमा चाहिँ तपाई आजदेखि नै, अब आज शनिबार भयो, भोलि आइतबारदेखि तपाई यो डकुमेन्ट बनाउन दौडिहाल्नुहुन्छ, किनभने मैले एकदम क्लियरली मेन्सन गरिदिएको छु, र यो सेसन पछि चाहिँ म यो डिटेलहरु हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पनि हाल्दिन्छु। सो फर्स्ट थिङ, तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप नागरिकता जुन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा वकिलकोमा गएर के गर्नु पर्यो, तपाईले त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो इंग्लिशमा है। इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरिसकेपछि त्यो ट्रान्सलेसन सँगै नोटरी हुन्छ है। त्यो नोटरी चाहिँ त्यो उहाँहरुले सँगै गर्दिनुहुन्छ, किनभने ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि यु नीड टु डु द नोटरी टु मेक इट अथराइज्ड। सो तपाईलाई उहाँले चाहिँ ट्रान्सलेसन गरिदिनुहुन्छ। यसको स्याम्पल मैले अर्को स्लाइडमा राखेको छु, सो दैट इट विल बी इजी फर यु अल। सो यो तपाईले स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो क्यान्डिडेट्स अपियरिङ इन, अब तपाई यदि अहिले 12th मा हुनुहुन्छ र एक्जाम दिनु भएको छैन, अब तपाईहरुको लागि यो राम्रोसँग सुन्नुस्। सो क्यान्डिडेट्स अपियरिङ इन +2 or 12th स्ट्यान्डर्ड एक्जामिनेसन ड्युरिङ द इयर 2021, भनेको यो साल चाहिँ तपाईले यदि 12th को एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ, 11 क्लासमा बल्ल पुग्नु भएको छ या भर्खरै 11 जोइन गर्नु भएको छ भने तपाईले यो पाउनुहुन्न है। तपाई 11 मा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो पाउनुहुन्न। सो सच स्टुडेन्ट्स, तपाईलाई चाहिँ एउटा रिकमेन्डेसन लेटर चाहिन्छ, जुनको स्याम्पल हामीले राख्दैको छौं। यो तपाईले यसपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, 10+2 चाहिँ तपाईले पढ्दै हुनुहुन्छ र यो साल चाहिँ तपाईले 2021 मा चाहिँ तपाईले एनईबी को एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो प्रिन्सिपलको साइन भएर स्कुलको लेटर हेडमा चाहिँ तपाईले एउटा लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब स्कुलहरु पनि लगभग खुलिसकेको छ होला, यसको लागि चाहिँ दौडिहाल्नुस्, नत्र पछि गएर पोहोर साल जस्तो भयो भने पोहोर साल म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुले यो बनाउन नपाएर चाहिँ उनीहरुले कम्प्लेक्स एप्लाई गर्न पाएको थिएन। ओके, सो आई एम एक्सट्रिमली सरी, त्यहाँ स्कलरशिपको स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ। सो 10+2 को, अब यदि तपाईले 10+2 सकाइसक्नु भएको छ भने है, सो 10+2 सकाइसक्नु भएको छ भने यु नीड योर ट्रान्सक्रिप्ट अर ग्रेड 12 शीट। सकेसम्म ग्रेड 12 शीट चाहिँ तपाईसँग हुन पर्यो है, या चाहिँ तपाईको इक्विभ्यालेन्स लेटर यदि तपाई अरु कुनै बोर्डबाट गर्नुभएको छ भने, र डिप्लोमाको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले एप्लाई गर्न मिल्छ है। इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हामीले असिस्ट गर्छौं। सो तपाईले एप्लाई गर्न मिल्छ। अनि ग्रेड 2 पर्सेन्टेज कन्भर्जन सर्टिफिकेट, यदि 12 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो गर्नै परेन, किन तपाईले 12 सकाउनु भएकै छैन, 11 को खासै त्यस्तो डिटेलहरु माग्दैन। तर यदि तपाईले 12 पास गरिसक्नु भएको छ भने पोहोर साल बनाउनु भएको छ भने यो साल चल्छ
है। पोहोर साल जसले कम्पेक्स एप्लाई गर्नुभयो बनाएको रेडी छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन, टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यही लेटरले चल्छ। यदि अहिले चाहिँ तपाईले यो बनाउनु भएको छैन, बल्ल कम्पेक्स एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने सो तपाईले चाहिँ यो ग्रेड 2 कन्भर्जन सर्टिफिकेट चाहिँ बनाउनु पर्छ। जस्तै हाम्रो त ग्रेडमा रिजल्ट आउँछ A B C या चाहिँ GPA मा, सो त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो NEB को तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट पछाडी डिटेलहरु दिएको हुन्छ, त्यही अनुसारले कलेजबाट बनाइदिनु हुन्छ। यो पनि कलेजको लेटर हेडमा चाहिन्छ र प्रिन्सिपलको सिग्नेचर हुनुपर्छ। PP साइज फोटो चाहिन्छ विथ वाइट ब्याकग्राउन्ड। यो तपाईले स्टुडियोमा जानुस्, फोटो खिचानुस्, तपाईहरुसँग पक्कै पनि छ होला, यत्रो स्कलरशिपहरु एप्लाई गर्नुभएको छ होला। सो सिग्नेचर चाहियो, व्हाइट शीटमा तपाईले साइन गर्नुस्, एउटा क्लियर व्हाइट शीट, त्यसको फोटो खिच्नुस् या त्यसलाई चाहिँ क्याम स्क्यानर या नर्मल स्क्यानरबाट चाहिँ तपाईले स्क्यान गर्नुस् र तपाईको सिग्नेचर रेडी हुन्छ। पैसा कति लाग्छ त? पैसा 400 रुपैयाँ लाग्छ नेपाली। तपाईले यो चाहिँ नेपाल SBI बैंकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल SBI बैंकमा गएर तपाईले एजुकेसन विङ एम्बेसी अफ इन्डियाको खातामा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ तपाईको चलान इस्यु भइसकेपछि चलान के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछि हेर्छौं। सो यो सिटिजनशिप के हो सर, यो नोटरी कसरी गरिन्छ, के हो भनेर सोध्नु धेरैले सोध्नुहुन्छ। सो यो हामीले एउटा स्याम्पल राखिदिएको छौं हाम्रो लास्ट इयरको एउटा स्टुडेन्टको। सो यसरी चाहिँ तपाईको जुन 2 पान्नाको तपाईको अगाडि र पछाडीको जुन तपाईको नागरिकता हुन्छ त्यसलाई एकै पान्नामा चाहिँ लयरले चाहिँ गरिदिनुहुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईले गराउने र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो छाप छ नि यो नोटरी हो है। यो तपाईले चाहिँ यो भेरिफिकेसन अफ कपी अफ ओरिजिनल भन्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ नोटरी हो, यो चाहिँ ट्रान्सलेसन भइहाल्यो, यहाँ चाहिँ सिग्नेचर छ, यति तपाईले गराउनु पर्ने हुन्छ। र यसको चाहिँ तपाईले कुनै पनि नजिकको चाहिँ ल फर्ममा गएर तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको घर नजिकै जहाँ कोर्ट छ नि, जहाँ चाहिँ तपाईको अदालत छ, त्यही नजिकै चाहिँ ल फर्महरु टन्नै हुन्छ, त्यहाँ गएर एउटामा गराउनुस् है। र यसको कुनै अरु डिटेलहरु चाहियो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। सो यो चाहिँ ट्रान्सलेटेड र नोटराइज सिटिजनशिपको स्याम्पल हो, यो एउटा तपाईलाई चाहियो। PP साइज फोटो चाहियो है। सो PP साइज फोटो हामीले पहिले भनेको छ, तपाईले सेल्फी खिचेको या चाहिँ तपाईले दायाँ बायाँ गरेको या चाहिँ साथीहरुको ग्रुप फोटोलाई क्रप गरेको त्यस्तो केही पनि हुँदैन। स्टुडियो जानुस् या चाहिँ घरमै बसेर खिच्न मिल्छ भने पछाडी व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राखेर या फोटोशप जान्नु भएको छ भने पछाडी व्हाइट ब्याकग्राउन्ड क्लियर गरेर चाहिँ त्यसलाई बनाउनुस्। तर फोटो मस्ट बी इन PP साइज एन्ड इन गुड फर्मेट विथ क्लियर ब्याकग्राउन्ड है, यो कुरा। अनि मेन कुरा आँखा र कान देखिनु पर्यो, आँखा चिम्म गरेर चाहिँ फोटो खिच्न भएन र दाँत देखिन भएन। सिग्नेचर यसरी चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले सिग्नेचरको स्याम्पल दिएको छौं। सो व्हाट यु नीड टु डु इज सिग्नेचर तपाईले यसरी चाहिँ व्हाइट पेपर व्हाइट शीटमा चाहिँ तपाईले गरेर अनि त्यसपछि रेडी राख्नु होला। अब यो चाहिँ त्यो स्टुडेन्टको लागि जसले चाहिँ आफ्नो +2 सकाइसक्यो है। +2 सकायो, +2 को मार्कसिट हातमा छ। सो तपाईलाई हामीले यो स्याम्पल दिएको छौं, यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् या हामीले यो पछि ग्रुपमा पनि अपलोड गरिदिन्छौं, के टेन्सन लिनु पर्दैन। सो यो चाहिँ तपाईको स्याम्पल हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले क्लियर लेखिदिएको छौं, सब्जेक्ट हुन्छ, त्यहाँ डेट हुन्छ, अनि त्यो पछि तपाईको माथि चाहिँ यो स्कुल या कलेजको चाहिँ लेटर प्याडमा हुनुपर्छ र तपाईको प्रिन्सिपलको साइन हुनुपर्छ, प्रिन्सिपलको नाम हुनुपर्छ है। यसमा के लेखा छ, सब्जेक्ट टु हुम इट मे कन्सर्न, I am pleased to write this letter of recommendation in favor of Mr. or Miss, and there will be your name and son or daughter of Mr. your father's name and inhabitant of temporary address. He was a regular student of this college from 80 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म तपाईले त्यहाँ पढ्नु भयो भन्ने कुरा लेखिन्छ। In my close observation, I have found him or her obedient and a motivated student. Whatever he or she did with devotion. He or she has proved to be bright, friendly, and hardworking student. He or she has completed his or her grade 12 in the year, यो तपाईले ग्रेजुएसन गरेको इयर, जुन चाहिँ तपाईको ट्रान्सक्रिप्टको तल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ है। बटम लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ तपाईको इश्युड इयर हुन्छ, त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गरेर ग्रेड 2 पर्सेन्टेज कन्भर्सन हुन्छ। तपाई जुनसुकै कलेज पढ्नु भएको छ उहाँहरुले यो बनाइदिनुहुन्छ। सायद सर्टेन चार्ज लिनु होला, 200-500 रुपैयाँ या नलिनु होला है। सो यसरी चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्यो। सबै कोर्सेसको नेपालीको कतिजना स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ नेपालीको बनाउने कि नबनाउने भनेर। तपाईले सकेसम्म 12 को मात्र बनाउनु है, तपाईले 11 को बनाउनु पर्दैन, 12 को मात्र बनाउनु। सो आई विश that all assistance be given to him or her in obtaining the opportunity to gain better qualification. And I'm certain that he or she would be able to acquire this scholarship with his or her hard work, determination, and perseverance. Sign हुन्छ प्रिन्सिपलको, त्यहाँ नाम हुन्छ प्रिन्सिपल अनि कलेजको नाम हुन्छ। यो चाहिँ कलेजको लेटर प्याडमा गर्नु पर्यो है। स्याम्पल चाहिन्छ भने हामीलाई व्हाट्सएप, यो नै स्याम्पल हो, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग अरु कलेजेसहरुको पनि स्याम्पल छ, त्यो चाहिँ देखाउन नमिल्ने भएर हामीले आफ्नै स्याम्पल देखाएको। अब यदि तपाई 12 पढ्दै हुनुहुन्छ भनेको अब 12 को एक्जामलाई कुरिराख्नु भएको छ, दोधारमा हुनुहुन्छ,
प्रगति एक्जामिनेसनको लागि प्रिपेयर गर्ने कि 12 को लागि प्रिपेयर गर्ने कि कम्पेक्सको लागि प्रिपेयर गर्ने कि आइसिसिआर बाट रिजेक्सन भइराछ के गर्ने त सो तपाईको लागि चाहिँ यो स्टुडेन्ट एक्जाम एपियरिङ स्टुडेन्ट लेटर छ है सो यो फर्मेटमा चाहिँ तपाईले एउटा रिकमेन्डेसन लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ योमा के लेखेको छ भन्दाखेरि he or she माथिको त सेम नै हुन्छ he or she has taken following subjects in grade 12 and will be appearing for final examinations of grade 12 in year यो 4 सालको भएर 2020 छ यसलाई 2021 हुन्छ त्यहाँ सो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी और म्याथ्स कुन तपाईले लिनु भएको छ अनि एक्स्ट्रा म्याथ छ भने एक्स्ट्रा म्याथ पनि हाल्दिनुस् केही फरक पर्दैन किनभने तपाईले एक्स्ट्रा म्याथ लिएर इन्जिनियरिङ र नर्सिङको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि राख्नुस् सो आई विश दैट all assistance to be given to him or her in obtaining the opportunity to gain better qualification in future अनि प्रिन्सिपल को साइन प्रिन्सिपल को नाम प्रिन्सिपल अनि त्यसपछि कलेज नेम है सो यो फर्मेटमा चाहिँ यदि तपाई 12 पढिराख्नु भएको छ अब एक्जाम दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यो तपाईले गर्नुस् है स्क्रिनशट गर्नुस् राख्नुस् नत्र युट्युबमा हेर्नुस् अब फर्म कस्तो हुन्छ त कसरी भर्ने भन्ने कुराहरु धेरैलाई डाउट हुन्छ सो अब हामी त्योतिर जान्छौं सो लेट्स सी हाउ द कम्प्लेक्स एप्लिकेसन फर्म लुक्स लाइक यो स्क्रिनशटहरु जुन हामीले दिएको छौं सो दिस अल स्क्रिनशट्स आर फ्रम लास्ट इयर्स कम्प्लेक्स एप्लिकेसन फर्म सो यो चाहिँ लास्ट इयर को बाट हो सो यु क्यान सी है सो फर्स्ट थिङ दैट यु नीड टु हैव विथ यु इज फर्स्ट थिङ तपाईले के राख्नु पर्यो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ तपाईलाई सुरुमै कोर्स दिएको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोर्स 1 मा तपाईले के सिलेक्ट गर्नुभयो तपाईसँग एक्स्ट्रा म्याथ छ बायोलोजी लिएर एक्स्ट्रा म्याथ लिनु भएको छ कोर्स 1 इन्जिनियरिङ कोर्स 2 एग्रिकल्चर या फार्मेसी एक्स्ट्रा म्याथ छ सरी म्याथ मात्र छ बायोलोजी छैन इन्जिनियरिङ यो चोइस तपाईले त्यो फिल नगरे पनि हुन्छ है सो क्यान्डिडेट को नेम चाहियो हामीलाई है फादर नेम मदर नेम म्यारिटल स्टेटस अनम्यारिड नै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि सबैजना नेप्लेस जेन्डर अनि डिसेबल हो कि हैन यो इम्पोर्टेन्ट छ यदि तपाईसँग कुनै डिसेबिलिटी छ र तपाई चाहिँ भनौं न कुनै तपाईलाई चोटपटक लागेको छ ठुलो है फेरि सानोतिनो हैन फेरि सो ठुलो चोटपटक लागेको छ भने यु क्यान क्लिक यस त्यो भयो भने तपाईलाई एउटा सेपरेट कोटा सेपरेट एउटा चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ फादरको अकुपेसन के छ मदरको अकुपेसन के छ फादरले के काम गर्छ नर्मली बिजनेसम्यान राख्दिनुस् मदरकोमा चाहिँ बिजनेसम्यान राख्दिनुस् दुईटैमा बिजनेसम्यान राख्दिनुस् त्यो भइहाल्छ सो डेट अफ बर्थ तपाईले राख्नु पर्यो है क्रिस्चियन एरा फर्मेट भनेको तपाईले के गर्नु पर्यो एडी मा राख्नु पर्यो है नेपालीमा राखेर भएन अनि एज एज अन भनेर भनेको हुन्छ यो 2021 भनेर डेट आउँछ यो त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाई 23 वर्ष कटेको हुन भएन 16 भन्दा कम त पक्कै पनि हुनुहुन्न होला 23 भन्दा बढी चाहिँ कटेको हुन भएन है भिजुअल आइडेन्टिफिकेसनमा कुनै छ त तपाईले गोली खानु भएको छ कि तपाईलाई एक्सिडेन्ट भएर कुनै चोटपटक लागेको छ कि भिजुअल मार्क्स छ भने त्यो तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ यो पर्सनल डिटेल्समा पर्छ है क्वालिफिकेसन एन्ड डिक्लेरेसन छुट्टै कुरा छ सो तपाईले कोर्स सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यो पछि तपाईको युनिभर्सिटीको कुराहरु त पछि आइहाल्छ है सो तपाईले सिटिजनशिपको डिटेलहरु दिनु पर्यो इस्यु कहिले भयो कहाँबाट इस्यु भयो है अनि यहाँ चाहिँ तपाईले अपलोड यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अपलोड गर्नु पर्यो है सो यो अपलोड यो 4 सालको है यो साल केही चेन्जेसहरु हुन सक्छ बट वी एज्युम कि सेम नै हुन्छ सो कन्ट्याक्ट डिटेल्स तपाईको फोन नम्बर तपाईको इमेल आईडी यो चाहिँ फोन नम्बर तपाईसँगै हुन पर्यो हामीले के गर्छौं हामीले कुनै पनि विद्यार्थीको जुनसुकै फर्म होस् है जुनसुकै फर्म होस् विद्यार्थी यदि एक्सेसिबल छ उसँग सबै इमेल र मोबाइल नम्बर एक्टिभ छ भने उसको मोबाइल नम्बर उसकै हुन्छ इमेल पनि उसकै हुन्छ हामीले अरु जस्तो त्यो आफ्नो इमेल बनाउने आफ्नो नम्बर राख्ने त्यो सय थरी नम्बर किनेर हामीले गर्दैनौं है ल्यान्डलाइन नम्बर घरको छ भने त्यो पनि राख्दिनुस् कन्फर्म गर्नुस् मोबाइल नम्बर फेरि यहाँ जे राख्नु भएको छ त्यही राख्नुस् इमेल पनि जे राख्नु भएको छ त्यही राख्नुस् है सो यो हामीले पनि हजुरको जे मोबाइल नम्बर तपाईले दिनुहुन्छ जे इमेल यो सबै तपाईले गुगल फर्ममा पाउनुहुन्छ यो सबै डिटेल तपाईले जे गुगल फर्ममा इनपुट गर्नुहुन्छ त्यही नै हामीले हाल्दिन्छौं सो अहिले तपाई कहाँ हुनुहुन्छ तपाईले सकेसम्म यो नागरिकतामा जे डिटेलहरु छ त्यही नै लेख्नु होला है तपाई काठमाडौँमा हुनु काठमाडौँ या वीरगञ्ज नजिकै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले लेख्नु होला किनभने एम्बेसी र कन्सुलेटहरु त्यहाँ छ सो दैट विल बी हेल्पफुल फर यु र पर्मनेन्ट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेन्ट एड्रेस यस गर्दिनुस् यदि हो भने यस हैन भने नो सो क्वालिफिकेसनमा हामी आउँछौं क्वालिफिकेसनमा आइसकेपछि पहिला यहाँ सोध्छौं तपाईले +2 पास गर्नु भएको छ कि छैन हो यस थिच्नुस् हैन नो थिच्नुस् अनि 12 को डिटेलहरु माग्छ 12 मा के माग्यो यहाँ तपाईले कहाँ पढ्नु भयो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड या चाहिँ नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड या चाहिँ सीबीएसई है तपाईले कुन बोर्डबाट पढ्नु भयो त्यो लेख्नुस् इन्डिया बोर्डबाट पढ्नु भएको छ र नागरिकता चाहिँ नेपालको छ भने तपाईले एप्लाई गर्न मिल्छ
है। अनि तपाईँले इयर अफ पासिङ लेख्नुहोस्, मार्क्स अब्टेन कति छ, टोटल मार्क्स। यो तपाईँको जब ग्रेड कन्भर्जन डकुमेन्ट आउँछ नि त्यही नै सरहरूले लेखिदिनुहुन्छ है, टोटल मार्क्स कति छ अनि त्यसपछि मार्क्स अब्टेन, किनभने हामीले त्यो त्यही अनुसारले डिजाइन गरिदिएको छौँ फर्मेट चाहिँ। अनि यहाँ पर्सेन्टेज आफै क्यालकुलेट भइहाल्छ। अब पर्सेन्टेजको फर्मुला कसैले ल च्याट बक्समा लेखौँ त, लेट्स सी। सो यो दुईटा भयो भने पर्सेन्टेज, हाउ टु क्यालकुलेट पर्सेन्टेज, लेट्स सी हु आर द ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स ओभर हियर। नहीं फर्मुला लेख्नुहोस् न, जीपीए नलेख्नुहोस्। So if you are from Bangladesh, no, this webinar is not for you, sorry. No, multiply by 25 गर्ने नै हैन है। टोटल मार्क्स दिएको छ, मार्क्स अब्टेन्ड दिएको छ, मार्क्स अब्टेन्ड अपन टोटल मार्क्स इन्टु 100% गरेपछि त तपाईको पर्सेन्टेज आइहाल्छ नि। तपाईले जीपीए लाई इन्टु 25 गर्ने नै हैन, यो कुरा स्ट्रिक्टली मैले भनिरहेको छु। तपाईले सरहरुलाई दिने, कलेजमा जाने सरलाई दिने है, त्यो तपाईले आफैले चाहिँ त्यो इन्टु 25 गरेर सर ल मेरो यो हाल्दिनु भनेर सरसँग नभेटिकन सिधै त्यहाँ तल अकाउन्ट अफिसमा गएर यो बनाएर चाहिँ लिएर आउने हैन है। तपाईको बिग्रिन्छ यो कुराले। इन्टु 25 गर्ने नै हैन त्यो कहिले पनि। 4 CGPA छ भने 100% हुन्छ, द्याट इज नट लजिकल एट अल है। सो तपाईले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ ध्यानमा राख्नुस्, आफैले चाहिँ नगर्नुस्। सो यहाँ चाहिँ तपाईको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, यो अब मैले कोर्स चाहिँ मैले इन्जिनियरिङ बाइक रोजेको हुनाले चाहिँ यस्तो आएको हो है। सो म्याक्सिमम मार्क्स यो तपाईको त्यही ग्रेड कन्भर्जन डकुमेन्टमा हुन्छ, मार्क्स अब्टेन हुन्छ र पर्सेन्टेज अटोमेटिकली आइहाल्छ, तपाईले हाल्नु पर्दैन। अब 12 पासको सर्टिफिकेट है, तपाईले पास गरिसक्नु भएको छ, ग्रेड कन्भर्जन डकुमेन्ट जुन छ त्यही अपलोड गर्ने हो, अरु सर्टिफिकेट अपलोड गर्ने हैन, ग्रेड कन्भर्जन डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्ने हो यहाँ है। यो भन्दा पहिला कुनै स्कलरशिप पाउनु भएको छ? पहिला कुनै स्कलरशिप पाउनु भएको छ भने यस गर्नुस्। तर स्कलरशिप पाएर तपाईले त्यो स्कलरशिप रिजेक्ट गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ यस लेख्नु पर्दैन है, बिकज वी डोन्ट काउन्ट इट एज स्कलरशिप ग्रान्टेड है। सो तपाईले त्यो स्कलरशिप रिसिभै गर्नु भएको छ, यु गट द अफर बट यु रिजेक्टेड द अफर है। सो त्यो कुराहरुमा चाहिँ नो लेख्दिनु होला। अब क्वालिफिकेसनमा अझै यदि तपाईले नोमा क्लिक गर्नुभयो भने, नोमा क्लिक गर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो छैन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले कलेजबाट जे लेटर ल्याउनु भएको छ त्यो यहाँ अपलोड गर्दिने है। स्कलरशिप पाउनु भएको छ, नो, नेक्स्ट है। डिक्लेरेसन फर्ममा हामी आउँछौं। एक्जामिनेसन फी 400 रुपैयाँ यहाँ लेखिदिएको छ, डिक्लेरेसन यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले फर्म खोलिसकेपछि तपाईले पाउनुहुन्छ है। अनि यसलाई आई एग्री गरेर चाहिँ यहाँ क्याप्चा इन्क्लुड गरेर अनि त्यसपछि आई एग्री गरेर तपाईले यसलाई सबमिट गरिदिदा हुन्छ है। अनि यति गरिसकेपछि तपाईको यो फाइनल हुन्छ र यसपछि तपाईको के आउँछ त, तपाईको चलान आउँछ। यो चलान तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ है, डाउनलोड चलान भनेर आउँछ। सो चलान डाउनलोड, चलान भनेको के हो त? चलान भनेको के हैन, बैंकमा जानुहुन्छ, पैसा बुझाउनुहुन्छ नि, पैसा बुझाउने बेलामा के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ बैंकमा रसिद हुन्छ, या चाहिँ तपाईको चेक डिपोजिट फर्म या चाहिँ क्याश डिपोजिट फर्म हुन्छ, त्यो फर्म फिल गर्नुहुन्छ नि। सो एम्बेसीले तपाईलाई सजिलो पार्दिएको छ, तपाईले नबिगार्नु भनेर कि जस्तै कोर्स एप्लाइड यही आइहाल्छ। मैले दुईटा कोर्स एप्लाई गरेको छैन, दुईटा आउँछ, एउटा गरेको छ भने माथि मात्र आउँछ। सो चलानको यहाँ जेनेरेसन डेट आउँछ, कहिले जेनेरेट भयो, एकाउन्ट नम्बर यहाँ एम्बेसीको आइहाल्छ है। अनि त्यसपछि चलान नम्बर आइहाल्छ, यो तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो तपाईले वहाँ बैंकमा जाने बेलामा पनि चाहिन्छ, पछि फर्दर युजको लागि पनि चाहिन्छ। क्यान्डिडेटको नाम के हो है, सो क्यान्डिडेटको नाम के हो यो चाहियो। सो तपाईले चाहिँ कति पैसा बुझाउनु भएको छ, 400 रुपैयाँ बुझाउनु भएको छ है, यो सबै वहाँ गरिदिनुहुन्छ। अब योमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, योमा चाहिँ तपाईले बैंक कपी, यो बैंकले राख्छ, बैंक कपी यो लिएर जानुपर्छ है, प्रिन्ट गरेर, सकेसम्म कलर प्रिन्ट गरेर लिएर जानु होला। नत्र हामीले यदि गर्दैछौँ भने त्यो हामीले गर्छौँ, तपाईले केही टेन्सन लिनु पर्दैन है। अनि क्यान्डिडेट्स कपी यो तपाईले पाउनुहुन्छ बैंकमा डिपोजिट भए, अनि यो चाहिँ बैंकले नै तपाईलाई बैंकले नै पठाइदिन्छ है, यो तपाईले लिनु पर्दैन, तपाईले लिने केवल एउटा एक कपी मात्र हो। सो यो चाहिँ चलानको स्याम्पल छ। यो आइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि आएर आफ्नो ड्याशबोर्ड खोलेर चलान चाहिँ त्यहाँ तपाईको एक्टिभेट भयो कि भएन हेर्ने है, पेमेन्ट रिसिभ भयो कि भएन भनेर हेर्ने। सो पेमेन्ट रिसिभ भएको छैन भने त्यहाँ उनीहरूले एउटा फर्मको स्याम्पल दिएको छ जुन चाहिँ मेल गर्नुपर्छ, जुन मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ कि त्यो फर्म एडभर्टिजमेन्ट जुन आउँछ त्यसको लास्टमा चाहिँ हुन्छ। सो त्यो गिफ्ट फर्म चाहिँ भरेर यदि तपाईको 48 घण्टाभित्र चाहिँ एक्टिभेट भएन, त्यो चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ भएन भने एम्बेसीमा तपाईले त्यो भरेर मेल गर्दाखेरि फेरि भइहाल्छ है। अब सबमिट गर्ने तरिका के हो, अब बैंक चलानलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो, अनलाइन फर्म फिलअप भइसकेपछि अनि 400 रुपैयाँ चाहिँ कुनै पनि बैंकमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्यो। सो कुनै पनि बैंक भन्दाखेरि नेपाल एसबीआई है, त्यो बैंक चाहिँ अरु बैंकमा चाहिँ हैन। सो 48 आवर्समा चाहिँ यो भेरिफाई गरिदिन्छ एम्बेसीले, गरेन भने तपाईले ग्रेड फर्म भरेर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट नम्बरहरु छँदैछ, पासपोर्ट साइज कलर फोटो अनि चाहिन्छ हजुरलाई बल्ल, अनि त्यो चाहिँ 3 महिना भन्दा पुरानो हुन भएन, सिग्नेचर चाहियो,
व्हाइट पेपरमा विथ ब्ल्याक इङ्क है। अब ल ठिक छ, फर्म पनि भरियो, एक्जाम पनि दियो, सिलेबस पनि थाहा भयो, सबै पढ्नु भयो, तयारी गर्नुभयो वाइफसँग, अनि त्यो पछि नाम पनि निस्क्यो। अब के पाउनुहुन्छ त तपाईँले? स्कलरसिप पाइसके, कम्पेक्स पाइसके, कम्पेक्स स्कलरसिप पाइसकेपछि के पाउनुहुन्छ त? यो कुरा पक्कै पनि आउँछ होला माइन्डमा। सो पहिलो कुरा, ट्युसन, फुल ट्युसन फी वेभर, फी जतिसुकै होस् मतलब भएन है, फुल ट्युसन फी वेभर हुन्छ, र होस्टल फी, होस्टलमा आरामले फ्रीमा बस्न पाउनुहुन्छ, एउटा यो कुरा। सो फी वेभर चाहिँ 1 वर्षको 2 वर्षको होइन, पुरै कोर्स ड्युरेसन 4 वर्षको कोर्स हुन्छ तपाईँको। सो 4 वर्षको कोर्स ड्युरेसनमा फुल कोर्स फीको चाहिँ तपाईँको वेभ हुन्छ। अनि मन्थली स्टिपेन्ड पाउँछ। अब स्टिपेन्ड चाहिँ तपाईँको जो 6 to 8,000 को अराउन्डमा हुन्छ आइसीमा। यो चाहिँ तपाईँको यदि नेपाल एसबिआईमा खाता छैन भने एसबिआईमा खाता बनाइहाल्नुहोस्, यदि तपाईँ कन्फिडेन्ट हुन्छ नाम निस्किन्छ भनेर। सो तपाईँले चाहिँ यो मन्थली स्टेटमेन्ट तपाईँको नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा आउँछ है, या चाहिँ तपाईँले इन्डियन एकाउन्ट कुनै खोल्नुभएको छ त्यो एमबेसीलाई भनेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ किन दिन्छ एमबेसीले भन्दाखेरि, किनभने म्याक्सिमम सरकारी जस्तै सरकारी इन्स्टिट्युट्सहरू हामीले लिगौँ, त्यहाँ चाहिँ खानाको चाहिँ विद्यार्थीले आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ मेसमा, मेस भनेको क्यान्टिनमा है। सो त्यो खानाको तिर्नको लागि विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ उनीहरूले पर मन्थ चाहिँ यो लगभग 8,000 जति चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छ। अब कुनै कुनै युनिभर्सिटी, म्याक्सिमम प्राइभेट युनिभर्सिटी र कुनै कुनै पब्लिक युनिभर्सिटी या इन्स्टिट्युसनले चाहिँ तपाईँलाई के दिएको हुन्छ, दे विल प्रोभाइड यु मेस एज वेल। सो मेस पनि दिन्छ। सो त्यो मेस उनीहरूले दियो भने तपाईँको यो पैसा त बचिहाल्ने भयो है। यो बचेर तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसनमा या चाहिँ आफ्नो रिसर्चमा इन्भेस्ट इन रिसर्च है, मैले पहिले पनि भन्दा चाहिँ रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि एसेस गर्छौँ पछि। अनि तपाईँको इनिसियल ट्रान्सपोर्टेसन रिइम्बर्स गरिदिन्छ उनीहरूले। जस्तै तपाईँले पहिला आफै टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ, टिकट काटेर तपाईँ चाहिँ पुगिसकेपछि तपाईँको ट्याक्सी भाडादेखि लिएर, ट्याक्सी भाडा चाहिँ मिनिमम 50 किलोमिटर भन्छ एम्बेसीले है। सो त्यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो फर्म दिन्छ एम्बेसीले, त्यो फर्म भरेर दिनुभयो भने तपाईँको पैसा फेरि त्यही नेपाल एसबिआईमा आइहाल्छ है। यो 2 वे हुन्छ, सकेसम्म 2 वे दिन्छ उनीहरूले। अब 1 वे पनि दिन सक्छ, अब तपाईँको इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्छ, तपाईँले माग्नुहुन्छ माग्नुहुन्न है। सो यो चाहिँ स्टुडेन्ट जस एक्टिभ हुनु पर्यो यसको लागि चाहिँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको कुरा पहिला पनि गऱ्यौँ, फेरि पनि म दोहोऱ्याइदिन्छु। तपाईँको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्जिनियरिङको लागि हो भने ओभरअल 60% जान्छ। अब 60% भनेको कति हो भन्नु होला, सकिन्छ भने मिनिमम पनि 2.8 है। म चाहिँ मिनिमम पनि 2.8 तपाईँको छ भने एप्लाई गर्नुहोस् भन्छु। 2.8 भन्दा कम छ भने एप्लाई गर्न त मिल्छ, तर सकेसम्म नगर्नुहोस् है, किनभने पछि गएर रिजेक्ट गरिदियो इन्स्टिट्युसन, किनभने राम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छ। यदि कुनै प्राइभेट युनिभर्सिटी एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै केआइटी, भिआइटी या चाहिँ तपाईँको यो एमएमडियू, अब यो नयाँ नयाँ कुन आउनेवाला छ यो साल कम्प्लेक्स, जुन स्टडी इन्डियामा आयो तिनीहरू पनि आइहाल्छ। सो प्राइभेट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने 2.8 भन्दा कमले चलिहाल्छ। तर यदि सरकारी धेरै राम्रो एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने मिनिमम 2.8 र सेफ साइड हुनको लागि 3.5 है। सो यो कुराहरू मैले बारम्बार नै भनिरहेको छु, किनभने तपाईँको केवल यो कम्प्लेक्सको मात्र मार्क्स हेर्दैन, तपाईँले क्लास 12मा पनि कति स्कोर गर्नुभएको छ त्यो पनि हेर्छ है। फार्मेसी, एग्रिकल्चर र फुड टेकको लागि ओभरअल 60 र इङ्ग्लिसमा 50 लागेको छ है। र पिसिबी चाहिँ योमा कम छ, योमा चाहिँ जम्मा 55% भयो हुन्छ है। सो एज लिमिट तपाईँको चाहिँ 16 देखि 23 वर्ष हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ फर्मको त्यही लेखिदिएको हुन्छ कति दिनसम्म चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ 23 वर्षको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा है। म्याक्सिमम 23, मिनिमम 16। अब यत्रो सेसन गयो, मैले डिटेलहरू दिएँ। अब माइन्डमा आएको के क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु, फर्म कहिले ओपन हुन्छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो लागेको छ होला। सो तपाईँ, मैले त्यसले भन्दा चाहिँ क्वेसन अहिले नसोध्नुहोस्, लास्टमा सोध्नुहोस्, किनभने तपाईँको क्वेसन यदि ट्याकल भयो भने त्यो च्याट बक्समा तपाईँको फेरि अर्को क्वेसन सोद्धाखेरि हराउन सक्छ। सो फर्म कहिले ओपन हुन्छ? फर्म ओपन हुन्छ तपाईँको मिड अफ जुलाई है। सो लास्ट इयर जुलाई 20 मा खुलेको फर्म है, जुलाई 20 मा खुलेर तपाईँको अगस्तको आई गेस समथिङ अराउन्ड 9, यस 9 अगस्तको 9 मा चाहिँ क्लोज भएको थियो। सो त्यो एक्सटेन्ड पनि गरिदिन सक्छ लगभग 1 हप्ता है, अब कन्डिसन हेरेर हुन्छ। सो जुलाईको मिडतिर 15 देखि 20 तारिकतिर चाहिँ खुल्न सक्छ, किनभने अहिले चाहिँ हामीले फर्स्ट विक गेस गरेको थियौँ, तर यो 12 को एक्जाम चाहिँ सरी गरेको हुनाले चाहिँ त्यो म्याटर गर्छ। सो 12 को एक्जाम म्याटर गर्छ, यो स्कलरसिप स्टडी इन्डियाको लागि म्याटरै गर्दैन, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले गर्छ। तर योमा चाहिँ एम्बेसीले जस हेर्छ कि यहाँ चाहिँ नेपालको सिनारियो के छ, विद्यार्थीको चाहिँ कोलाइड नहोस्, कम्प्लेक्स र तपाईँको यो +2 को एक्जाम चाहिँ एकैचोटि नहोस् भन्ने कुरा पनि हेर्छ। अब तपाईँले रुमर त पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला कि यसमा त सोर्स लाग्छ अरे, नेताको के पावर भयो भने त यो स्कलरसिप पाइन्छ अरे। यो द्याट इज हिस्ट्री है, त्यो विगत थियो है, त्यो विगत थियो। अब तपाईँ मोडर्न जमानामा हुनुहुन्छ, एभ्रिथिङ इज डिजिटल है, सबै कुरा डिजिटल भइसकेको छ। टेक इट आइसिसिआर, टेक इट कम्प्लेक्स, टेक इट स्टडी इन इन्डिया,
पहिला तपाईको ह्यान्ड रिटन हुने एक्जाम अहिले तपाईको अनलाइन प्रोटोकल एक्जाम भइसकेको छ सो तपाईले राम्रो गर्नुस् यो हल्लातिर लाग्दैन लाग्नुस् र कुनै पनि एजेन्सीले इफ दे आर डिमान्डिङ सम मनी फ्रम यु तपाई त्यो कुरामा फस्नुस् है इफ दे आर आस्किङ फर मनी कि ल आई क्यान ग्यारेन्टी यु दिस स्कलरशिप you need to provide me this sum of money यदि कसैले भनेछ भने you just tell them you just तपाईले उहाँलाई केही नभन्नुस् you just move from them है उहाँहरु भन्दा टाढै बस्नुस् है सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ do not get into those traps so that is all myth and if you do good no one can stop you मैले पहिले पनि भनिरहेको छु तपाईले राम्रो गर्नुस् तपाईलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन है तपाईलाई कसैले पनि त्यो स्कलरशिप पाउनबाट रोक्न सक्दैन सो तपाईले यो दुनिया चक्करतिर लाग्दै नलाग्नुस् है यो कुरा चाहिँ हामीले भनेको छौं सो एक्जाम कहिले हुन्छ त भन्ने कुराहरु आउँछ सो एक्जाम चाहिँ तपाईको अगस्तको एन्ड सम्म हुन्छ मैले भने नि तपाईको लागि 15 देखि 20 दिन चाहिँ फर्म खुल्छ सो फर्म खोलिसकेको 15 देखि 20 दिनसम्म चाहिँ तपाईले एक्जामहरु चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ सो फर्म खुल्छ फर्म खुलेको 15 देखि 20 दिनसम्म चाहिँ एप्लिकेसन फर्म अन त्यो पछि 10-15 दिनमा चाहिँ तपाईको एक्जाम भइहाल्छ एडमिट कार्डहरु सबै तपाईको डिजिटली मेलमै आइहाल्छ सो रिजल्ट्स कहिले आउँछ त एक्जाम दिएको 17 देखि 15 दिनमा चाहिँ रिजल्टहरु नर्मली आउने भन्छ तर इट माइट टेक सम टाइम किनभने अनलाइन चाहिँ अलि ढिलो हुन सक्छ बट 7 to 15 डेजमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट रिजल्ट आइहाल्छ यो बाहिर पब्लिश चाहिँ हुँदैन सेम स्टडी इन्डिया जस्तै हो तपाईको चाहिँ ड्याशबोर्डहरुमा चाहिँ या मेलमा चाहिँ तपाईलाई एम्बेसीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ सो कलेज एलोकेसन प्रोसेस कति टाइम लाग्छ तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चोइस राख्नु भएको छ है अनि कोर्स प्रिफरेन्स एउटा छँदै छ तपाईको चाहिँ अनि युनिभर्सिटी टन्नै राख्नु भएको छ होला 2-3टा सो यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यसको लागि मिनिमम पनि 1 देखि 2 महिना लाग्छ तपाईको पढाइ चाहिँ छुट्दैन यति कुरा ढुक्क हुनुहोस् सो तपाईले छिटो सिलेक्सन गर्नुभयो राम्रो स्कुल गर्नुभयो भने तपाईले सुरुमै कलेज एलोट हुन्छ र तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ है सो अब कम्प्युटर स्किल्स के चाहिन्छ त भने यो सेम हो कम्प्युटर स्किल्स तपाईले जे स्टडी इन इन्डियामा चाहिन्छ त्यही नै हो है मिनिमम ल्यापटप चलाउन आएछ तपाईलाई या चाहिँ कम्प्युटर विथ वेबक्याम हुनु पर्यो है अनलाइन प्रोटोकल भनेपछि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ सो त्यो कुराहरु हामीलाई मेनली चाहियो सो टेस्टमा चाहिँ बेसिक कम्प्युटर नेभिगेसन्सहरु तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईले एनटीए को वेबसाइटमा गएर तपाईले जेई मेन्स या कुनैको पनि स्याम्पल पेपरहरु तपाईले यदि एकचोटी ट्राई गर्नुभयो भने सेम त्यस्तै नै हुन्छ अब उनीहरुले सफ्टवेयर विभिन्न खालको सफ्टवेयरहरु एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ लेट्स सी दिस इयर उनीहरुले चाहिँ कुन सफ्टवेयर युज गर्छ सो मिनिमम कम्प्युटर स्किल्स इज रिक्वायर्ड सो प्रोटोकलिङ सेम स्टडी इन इन्डिया जे हामीले भन्यौ प्रोटोकल हुन्छ उले तपाईलाई चेक गरिरहेको हुन्छ तपाईको आहा यता उता भयो टाउको हल्लियो साइडमा कोही बसेर सिकाछ जस्तो लाग्छ भने उले तपाईलाई के भन्छ प्लिज टर्न योर क्यामेरा 360 एक्जाम रोक्छ पहिला क्यामेरा चाहिँ 360 एकचोटी घुमाउ त मलाई हेर्न मन लाग्यो भन्छ है अनि हेर्छ कोही मान्छे यदि भेटियो भने तपाईको एक्जाम त्यही बेला टेबल मुनिमा मान्छे लुकाएर गरौँला भन्दा पनि नसोच्नु उनीहरुले जहाँ पनि त्यो सोध्न सक्छ है ल्यापटप जता पनि घुमाउनु भन्न सक्छ सो यो छ र तपाईले मेरो डेस्कटप हो सर मेरो मिल्दैन भन्नुभयो भने उनीहरुले त्यही बेलामा एक्जाम क्यान्सल पनि गरिदिन सक्छ सो चिटिङको त यो अनलाइन प्रोटोकलिङ सिस्टममा चाहिँ चिटिङको तपाईले त्यो आशै नगर्नुस् है चाहे त्यो स्टडी नै होस् चाहे त्यो कम्प्लेक्स होस् सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईलाई मैले रिपिटेडली भनिराखेकै छु सो अरु प्रिकसन्स सरी यहाँ आईएनडी साइड भन्छ सो अरु प्रिकसन्स तपाईले यो सेम आईएनडी साइड जस्तै हुन्छ सो यु क्यान गेट दिस हेडफोन लाउन पाइदैन ब्रेक हुँदैन है अनि त्यसपछि तपाईले खाना पानी चाहिँ खान पाउनुहुन्छ तर खानाहरु अरु के खान पाउनुहुन्न है सो यो कुराहरु हुन्छ अब टेस्ट टेकिङ सजेसन्स के रहन्छ योमा पनि सरी आईएनडी सेट भएछ सो टेस्ट टेकिङ सजेसन मेनली चाहिँ तपाईले एक्जाम राम्रोसँग दिनुस् टाइम म्यानेज गर्नुस् सबै क्वेशनहरु र डाइरेक्सन्सहरु पढ्नुस् है अनि स्टेबल इन्टरनेट होस् तपाईको है इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल होस् अनि क्लियर ब्याकग्राउन्ड र एउटा भ्यालिड आईडी कार्ड जुन हामीले पहिले भनिरहेको छ त्यो पनि तपाईलाई चाहिन्छ सो अब कम्प्लेक्सको यत्रो कुराहरु हामीले गर्यौं कम्प्लेक्सको लागि प्रिपेयर कसरी गर्ने त पहिलो कुरा मक टेस्टहरु हामीले गराउँछौं है मक टेस्टहरु हामीले गराउँछौं जुन जब फर्म खुल्छ त्यसपछि हामीले अल्टरनेट सैटरडेज गरेर चाहिँ हामीले जस्तो स्टडी इन इन्डियाको मक टेस्ट गराएको छौं त्यसरी नै हामीले मक टेस्टहरु गराउँछौं र त्यो मक टेस्ट चाहिँ केवल त्यो स्टुडेन्ट्सहरुलाई एप्लिकेबल हुन्छ जो स्टुडेन्ट्सहरुले भाइब्समा चाहिँ कम्प्लेक्सको क्लास लिन्छ अरु स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले एन्टरटेन कम्प्लेक्समा चाहिँ गर्दैनौं सो इफ यु आर टेकिङ क्लासेस एट भाइब्स यु विल गेट दोस मक टेस्ट फर फ्री for other students we might bring in some provision that you need to pay some amount of fee and you can take the exams but for now we want till now we have decided that we won't be allowing the students who are not our students in our complex class to get to give the mock test है complex mock test दिन पाइदैन सो जसले हामीसँग एडमिसन गर्नुभएको छ उहाँहरुले चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स मक टेस्ट चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ अब तपाईले आईएनडी सेटमै हेरिसक्नु भएको छ that we have delivered more
देन वी प्रमिस्ड है। सो तपाईको प्रगतिको यो प्रिपरेसन हेर्नुस्, आईएनडी सेट को जुन हामीले प्रिपरेसन गरायौं यत्रोसम्म मक टेस्टहरु यति धेरै गरायौं। सो यु हैव सीन व्हाट वाइब्स इज डुइङ फर इट्स स्टुडेन्ट्स है। सो वी हैव लन्च्ड अ न्यू स्किम दैट इज अचिभर्स एट वाइब्स। कम्पेक्स होस्, आईसीसीआर होस्, तपाईको चाहिँ स्टडी इन इन्डिया होस्, तपाईलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा सपोर्ट गर्न तपाईलाई चाहिँ विभिन्न खालको एक्सेसरिजहरु हामीले प्रोवाइड गर्छौं है। दैट विल बी बेनिफिशियल फर यु। तपाई 4 वर्षको चाहिँ डिग्री पढ्दै गर्दाखेरि इट विल हेल्प यु है। तपाईको रिसर्चमा हेल्प गर्छ त्यो कुराहरुले। इट विल हेल्प यु टु सिम्बलाइज यु एज अ स्टुडेन्ट, एज अ अचिभर है of that particular scholarship. So हाम्रो क्लासेसहरु चाहिँ we have postponed our classes. So we have I'm extremely sorry. So we have postponed our classes. So we have postponed our classes because form खुलेको छैन। So त्यसको लागि चाहिँ we are extremely sorry. But we hope that we will soon start our classes because our faculty is all ready. They are ready with their mock test. So we will start our classes very soon. But we recommend you to get admission very soon. किनभने तपाईले एडमिसन फर्म खोल्न भन्दा अगाडि गर्नुभयो भने तपाईको 10,000 को फीस हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 50,000 सरी 10,000 को जुन फी छ त्यो 5,000 मात्र हुन्छ। सो यु विल गेट द 50% स्कलरशिप। यसमा एडभान्टेज के छ त, यो फीमा के इन्क्लुड छ भन्ने कुरा अब हामी अहिले भन्छौं। सो क्लासहरु हाम्रो छिटै अब 11 जुलाईबाट स्टार्ट हुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ सबै कोर्सहरु कभर हुन्छ। तपाईले यु विल गेट एम्पल अफ opportunities है। तपाईले एम्पल अफ स्टडी मटेरियल्स पाउनुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ के गर्नुस्, तपाईले चाहिँ हाम्रो टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि हामी and get enrolled as soon as possible. अब के हामीले हेल्प गर्छौं त स्टुडेन्टलाई। सो why prepare for complex scholarship at Vibes? Vibes में किन पढ्ने त? It is the safest. What we proudly tell to all students that it is the safest and fastest way to get 100% scholarship via Complex. Why? पहिलो कुरा, we provide you free error-free form fill-up with institution or university of your choice. तपाईले जुन युनिभर्सिटी रोज्न चाहनुहुन्छ, जुन युनिभर्सिटी हाल्न चाहनुहुन्छ त्यही नै तपाईले पाउनुहुन्छ। हामीले कुनै पनि कम्पल्सन छैन, हाम्रो कुनैमा पनि त्यस्तो स्किम छैन कि तपाईले चाहिँ यो युनिभर्सिटी फर्स्टमा राख्नु भयो भने तपाईलाई यति तपाईले फी तपाईको यति हुन्छ या तपाईले फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ। नो। सो हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरु फिक्स्ड रहन्छ। तपाईले जे हामीलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ हामीले त्यही गर्छौं। गुगल फर्ममा तपाईको किनभने हामीले सबै रेकर्डहरु दिन्छौं र तपाईलाई चाहिँ एक कपी हामीले तपाईलाई पनि पठाइदिन्छौं सो दैट इट विल बी इजी फर योर फर्दर रेफरेन्स कि तपाईले चाहिँ पछि यदि तपाईलाई लाग्यो कि हैन म त यो चोइस राखेको थिएँ, वाइफ्सले मेरो यो चोइस राख्दियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई डाउट नहोस् भन्ने कुराले तपाईले एउटा कपी आफुलाई पनि रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ फर्मको। सो नेक्स्ट थिङ, हामीले फ्री मक टेस्ट दिन्छौं सबै स्टुडेन्टलाई जसले चाहिँ हाम्रोमा इनरोल गर्नुहुन्छ है। सो सी दिस स्कलरशिप इज भेरी ह्युज। वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड व्हाई स्टुडेन्ट्स आर कम्प्रोमाइजिङ इन दिस थिङ। यो स्कलरशिप यति ह्युज छ कि तपाईले यु आर गेटिङ द बेस्ट गाइडेन्स है। ask it to your friends who have achieved the scholarship at Amrita है, या चाहिँ ask to other students who have been at Vibes during the physical classes है। so do not compromise। किनभने तपाईले लगभग 6 लाख रुपैयाँ त तपाईको स्टिपेन्डबाट आउँछ र अहिले तपाई 5,000 रुपैयाँ नेपाली चाहिँ you are compromising for that 5,000 for that huge amount of scholarship। so see you need to analyze the condition। next thing, तपाईको कम्प्लेक्सको जुन 400 रुपैयाँ छ त्यो तपाईले तिर्नु पर्दैन। तपाईले यदि भाइसमा इनरोल हुनुभएको छ भने त्यो 400 रुपैयाँ तपाईको अब फर्म पनि हामीले भर्दिन्छौं र तपाईको चाहिँ 400 रुपैयाँ पनि हामीले नै तिर्दिन्छौं। तपाईले कुनै पनि एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्दैन है। सो तपाईले यदि हामीसँग हाम्रो चाहिँ क्लासेसहरु लिनुहुन्छ भने दैट फर्म फी विल बी पेड बाइ अस है। सो फी डिपोजिट एसिस्टेन्स तपाई बैंक जानु पर्दैन। तपाईले यो डकुमेन्टहरु बनाउन चाहिँ आफै जानु पर्छ किनभने दैट इज रिक्वायर्ड है। सो डकुमेन्टहरु बनाउन नोटरीहरु गर्न चाहिँ तपाई आफै जानु पर्ने हुन्छ। बट तपाईले चाहिँ बैंकमा गएर चाहिँ फी डिपोजिट गर्न जानु पर्दैन। दैट विल बी डन बाइ अस है। सो त्यो हामीले गर्दिन्छौं एन्ड यु नीड नट टु पे एनीथिङ एक्सेप्ट द नर्मल फी दैट यु पे फर द क्लासेस है। सो क्लासेस हामीले कम्प्लेक्सको एक्जाम जस्तै अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने वी आर जो स्टुडेन्टहरुले हाम्रोमा क्लास लिइराख्नु भएको छ। सो वी ह्याड स्टार्टेड अन 23rd May बाट हामीले क्लास स्टार्ट गरेको थियौं र त्यो क्लासेसहरु अहिलेसम्म चलिरहेको छ। एन्ड वी प्रमिस टु गिभ दिस क्लासेस टिल द एक्जाम। प्रगति एक्जामसम्म चाहिँ हामीले त्यो क्लासेसहरु विद्यार्थीलाई दिन्छौं है। सो प्लस
रिभिजन क्लासेस जुन हामीले दिएको छौँ. सो रिभिजन क्लासेस वन्ट बी फ्री, हामीले त्यो फ्री दिँदैनौँ र ओन्ली दो स्टुडेन्ट्स विल गेट रिभिजन क्लासेस हु हेभ इनरोल्ड फर आवर फुल कोर्स. जसले चाहिँ कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ प्रिपरेसनको लागि हामीसँग एडमिसन गराउनु भएको छ, इनरोल हुनुभएको छ. वी विल ओन्ली गिभ देम द रिभिजन बुस्टर क्लासेस. यो पनि तपाईँको लागि बेनिफिसियल हुन्छ, सो द्याट कि तपाईँले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको कभर होस्. We have the experienced faculty who have completed their bachelor's, master's, and even PhD, and they are experienced for complex Pragati and IOE and CE examinations. So your competitive exams, we have the experienced faculty. And we provide you the free study materials that is included in the package. So it's a bundle package that we are providing to students. Maximum students are doubt because those students who are aiming for NITs, if you are aiming for NITs or other institutions or DTU or BITS Pilani or any other institutes, this video is on YouTube. So I'm saying this live that institute complex form. So we are not like others. Please, we are different from others. Right? So what you say will be delivered. Right? Input. We don't have any preference. We have stopped preferring any of the private universities or any of the government universities. So we have preferred only your choice. So choice you will get that. So we are at the end of the session, and if you guys have any questions or any queries, then you can just put it in the chat box, or you can ask, or you can raise your hands as well. So citizenship already English ma, I don't know to English ma kasari cha paile. So the backside English ma bhayera matra hudaina hai. Okay, I will be taking this question, and I will be taking your questions now. Okay, is this session about scholarship? So this is the session for, I guess you are clear about this. So Samish, this session is for India, not for Nepal. So mess free dini चाहिँ टन्नै छ नि, mess free dini चाहिँ तपाईले maximum private institutions हरु सबैले mess free नै दिन्छ है. Mess दिएन भने तपाईले तिर्न सक्नुहुन्छ. So maximum private institutions, private universities हरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ दिन्छ. So I won't be addressing any of the questions from who are not Nepali nationals. So if you are not from Nepal, I won't be addressing your questions because this scholarship is only for Nepali students. So complex form will open very soon. No need to worry on that. Yes, complex को लागि तपाईको 12th को marks 11th भन्दा पनि 12th को marks लाई चाहिँ affect चाहिँ गर्छ है. Because if you get the same score, then you will be evaluated on your score. So citizenship China भन्दा I'm very much sorry. No, parents को citizenship बाट चाहिँ हुँदैन. You need to have your own citizenship. Samir, I'm not getting you. Citizenship कसरी पहिले इंग्लिशमा हुन्छ? यदि तपाईले पहिले ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ भने त ठीक छ, तर citizenship पहिले इंग्लिशमा त इश्यू त हुँदैन. त्यो ब्याक साइड चाहिँ त्यो इंग्लिशमा भएर हुँदैन. You need both sides, जस्तो मैले अघि नै स्याम्पलमा देखाएँ. यदि म्याथमा सी आएको छ भने एप्लाई गर्न त मिल्छ है, बट तपाईले पब्लिक इन्स्टिट्युसन चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ. सो प्राइभेट इन्स्टिट्युसन गर्नुभयो भने you might have some chances है. Okay, so I will send the link. No need to worry on that. I will send our class link. So that is smalltiny.cc/complex capital and a hyphen and complex class. So I have sent the link. So just a second, I will send the link here. Okay, so I have sent the link. So if you have any question, you can just put it down.
Okay, if you have any question, then you can just put it down. Okay, I will stop the screen sharing. Okay, so yeah, if you have any question, then you can just put it down. If you are not from Nepal, no need to raise hand. I won't be addressing your questions. I'm very sorry for that. You can contact us in WhatsApp. So next question that we have. So we have sent the link. If you don't have the link, then you can just contact us in WhatsApp. Okay, we have sent the link. Yes, this video is on YouTube. You can watch it on YouTube later on as well. सो मार्क्स तपाईले चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुटै जोडेर त्यो तपाईले कलेजबाट गर्नुस्, कलेजले गर्दिनुहुन्छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन है। ओके, सो जुन पनि स्कलरशिप भन्ने हुन्न, इन्डियन एम्बेसीले दिने स्कलरशिपहरू जस्तै आइसिसिआर पाउनुभयो या चाहिँ अरू कुनै स्कलरशिप पाउनुभयो भने बल्ल यस लेख्ने हो, र त्यो तपाईले एक्सेप्ट गरेर फेरि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने बल्ल यस लेख्ने। रिगार्डिङ एनआइटीज, जुन स्टडी इन इन्डियामा जसले चाहिँ जेई मेन्स लिएको थिएन, दे वन्ट बी टेकिङ जेई मेन्स इन कम्पेक्स एज वेल। तर जुन इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ तपाईको जेई मेन्स लिएको थियो स्टडी इन इन्डियामा, दे माइट आस्क फर जेई मेन्स, वी नीड टु वेट फर द रेस्पोन्स, सो दे माइट आस्क फर जेई मेन्स। yes, if you choose VIT it will be full free. yes, KIT VIT तपाईको प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरु म्याक्सिमममा चाहिँ तपाईको चाहिँ मेस फी इन्क्लुड भएकै हुन्छ। सो मैले भनिसकेँ, थ्योरीको मात्र हैन, प्र्याक्टिकलको मार्क्स पनि तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। टकिङ अबाउट रफ पेपर, तपाईले अन स्क्रिन क्याल्कुलेटर र रफ पेपर पाइहाल्नुहुन्छ, जो कम्प्लेक्समा चाहिँ तपाईलाई रफ पेपर चाहिँ दिने चान्सेस धेरै छ। सो पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्नको लागि तपाईले हामीले जुन स्याम्पल दिएको छौं त्यो हामीले अपलोड गरिदिन्छौं ग्रुपमा, स्टडी इन इन्डिया विथ 100% स्कलरशिप ग्रुपमा। सो तपाईले के गर्नुस्, त्यो ग्रुपमा गएर चाहिँ तपाईले त्यो चेक गर्दा हुन्छ है। सो हामीले त्यो अपलोड गरिदिन्छौं, नो नीड टु वरी अन दैट। Okay, so if you have any question, you can just put it down. So yes, सिटिजनशिप मैले अघि नै जस्तो देखाएँ। सो सिटिजनशिप अगाडिबाट पनि चाहिन्छ, एउटै पेजमा हुनुपर्छ है। तपाईले नोटरी गराउनुस्, त्यो सिटिजनशिप मेरो पछाडी छ, हुन्छ सार सरले यस्तो भन्नुभयो हैन होला जस्तो त्यो डाउटमा त्यो भ्रममा बस्दै नबस्नुस्। तपाईलाई मैले जे भनेको छु सबै क्लियर भनेको छु, तपाईले त्यही अनुसारले नै सिटिजनशिप तपाईले नोटरी र ट्रान्सलेट गराउनु पर्ने हुन्छ। सिलेबस अफ कम्प्लेक्स मैले भनिसकेँ। सिलेबस अफ कम्प्लेक्स तपाईको आईओई र तपाईको बायोलोजीको लागि चाहिँ तपाईले कमन एन्ट्रान्सको सिलेबस चाहिँ फलो गर्दा हुन्छ। ब्याक साइड वालाले हुँदैन समीर। पर्सेन्टेज चेन्ज गर्नको लागि तपाई आफ्नो कलेज जानुस्, हाम्रो स्याम्पल प्रिन्ट गराएर लिएर जानुस्, अनि उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ है। एनईबी को पछाडी चाहिँ हुन्छ तपाईको त्यो कन्भर्जन है। सो त्यो त्यही अनुसारले चाहिँ कलेजले गरिदिनुहुन्छ। सो जीपीए मैले भनिसकेँ, मिनिमम पनि तपाईको जीपीए को लागि चाहिँ 2.4 ले पनि चल्छ है। सो 2.4 ले पनि तपाईको चाहिँ चलिरहेको छ, किनभने लास्ट इयर पनि हाम्रो 2.4 को स्टुडेन्ट्सहरुले एप्लाई गरेको थियो। 2.8 भन्दा माथि छ भने ठिकै छ, पब्लिक इन्स्टिट्युट्सहरु एप्लाई गर्नुस्। 2.8 भन्दा कम छ भने तपाईले प्राइभेट इन्स्टिट्युट्सहरु चाहिँ एप्लाई गर्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेसन रहन्छ। यस, फर्स्ट चोइस इन्जिनियरिङ, सेकेन्ड चोइस एग्रिकल्चर गर्न मिल्छ, तर तपाई त्यसको लागि चाहिँ तपाईसँग चाहिँ एक्स्ट्रा म्याथ चाहिँ हुनु पर्यो है। एनआईटीज को लागि जेई मेन्स स्पेसिफिक एनआईटी, अब तपाईले एनआईटी ट्रिची चाहिँ पक्कै पनि जेई मेन्स बिना त पाउनुहुन्न। सो राम्रो एनआईटीजहरुको लागि जेई मेन्स कम्पलसरी नै रहन्छ। सो तपाईले सिटिजनशिप अहिले नै ट्रान्सलेट गरेर राख्नु न, किन त्यो बेलामा कुर्नु पर्यो? अहिले फ्री हुनुहुन्छ, कम्प्लेक्सको टाइमिङ धेरै हुँदैन, त्यो बेलामा लकडाउन भयो भने के गर्नुहुन्छ? सो बेटर ट्रान्सलेट योर सिटिजनशिप राइट नाउ बिफोर द फर्म ओपन्स। सो एसआई स्कलरशिप नेक्स्ट इयर कसैलाई पनि केही थाहा छैन। 2019 मा या 18 मा हुँदाखेरि कोभिड आउँछ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन। सो डोन्ट वरी अन दैट पार्ट। पहिला तपाईले यो साल गर्नुस् है। अब यो साल गरेर इयर लस गरेर म स्टडी इन इन्डिया फेरि एप्लाई गर्छु सोच्नु भएको छ भने वी विल हेल्प अन दैट पार्ट। स्टडी इन इन्डिया स्कलरशिप नेक्स्ट इयर हुन्छ है। अब कति युनिभर्सिटिजहरुले लिन्छ लिँदैन है। अब कति युनिभर्सिटिजहरु खाली गइरहेको हुन्छ। सो उनीहरुले चाहिँ त्यो खाली राख्नुभन्दा स्टडी इन इन्डियाबाट एउटा पनि विद्यार्थी आउँदैन। सो त्यो भएको हुनाले म्याक्सिमम इन्स्टिट्युसनले चाहिँ छोड्नेवाला छ। पार्ट टाइम जब इन्डियामा गर्नै मिल्दैन, नो। ल्यापटप दिने यस्तो हो, ल्यापटप तपाईको चाहिँ कलेजले दिन्छ है। कुनै कलेज या युनिभर्सिटीहरु जस्तै अब एमएमयू ले दिन सक्यो, केआईटी प्राइभेट युनिभर्सिटीले दिन्छ, सरकारलाई केही पनि मतलब हुँदैन त्यस्तो।
सिटिजनशिप ट्रान्सलेट गर्न म्याक्सिमम 500 जति तपाईँको चाहिँ खर्च हुन्छ है। तपाईँलाई धेरै पनि लिन सक्छ, सो सकेसम्म 500 200 200 मा पनि हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने कोसिस गर्नु होला। यस VIT मा सो मिनिमम मार्क्स तपाईँलाई चाहिने मैले भनिसकेँ 2.4 छ भने पनि हुन्छ, 2.8 छ भने अझ राम्रो। थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल गर्नुहोस् 60% लाई, practical as well. No, part-time job is not allowed. So यदि विशाल you have asked a very good question. So last year यदि तपाईं disability ले गर्दाखेरि चाहिँ रिजेक्ट हुनुभएको थियो भने उनीहरुसँग रेकर्ड चाहिँ हुन्छ है, मैले यो कुरा चाहिँ भनिदिरा छु, उनीहरुसँग रेकर्ड चाहिँ हुन्छ। So तपाईले okay, you are suggesting other students, so yeah, thank you very much. So Vishal has suggested other students not to click on yes on disability, right? So thank you Vishal. Yes, rough paper तपाईले पाउनुहुन्छ कम्प्लेक्स मा चाहिँ। फर्मुला टु चेन्ज पर्सेन्टेज तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट को पछाडी हुन्छ है। सो प्लिज रिफर टु योर ट्रान्सक्रिप्ट, ट्रान्सक्रिप्ट को पछाडी चाहिँ तपाईको चेन्ज गर्ने फर्मुला हुन्छ। अब according to, this is a very tough question Saksham, so according to vibes which institute will you advise to student to get into? अब हेर्नुस् है, अब कम्प्लेक्स मा चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्ने बेलामा GPA थोरै छ है, 2.8 भन्दा तल तल छ भने प्राइभेट इन्स्टिट्युसन नै रोज्नुस्, त्यो बाहेक अरु चाहिँ नरोज्नुस् है। सो प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ रोजेर तपाई सेफ साइडमा हुनुहुन्छ, किनभने पछि गएर एलिजिबिलिटीको कुराहरुमा चाहिँ पब्लिक इन्स्टिट्युट्सहरुले हटाइदिन सक्छ। सो GPA राम्रो छ 3.2 3.5 अबभ 3.8 अबभ छ भन्दा 3.5 भन्दा माथिको लागि त हामीले NIT नै छ, NIT अनि अरु पब्लिक DTU बिट्स पिलानीहरु नै हामीले सजेस्ट गर्छौं है। त्यो अब तपाईको इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्छ, तपाईको इन्ट्रेस्ट छ छैन। इन्ट्रेस्ट छैन भने हाम्रो मोडलमा जानुस्, GPA हेरेर आफ्नोमा जानु, आफू कतिको प्रिपेयर्ड छु भन्ने कुरामा जानुस् है। अब JEE मेन्स छैन भने JEE मेन्स वाला कलेज किन राख्नु पर्यो चोइसमा है, त्यो कुराहरु पनि रहन्छ। सो ओके, WhatsApp नम्बर चाहिँ हामी हाल्दिन्छौं ग्रुपमा है। So WhatsApp number, I will just drop it down. Yeah, here you go. So just a second. I'm going back to your questions. Okay. So please keep some specific question. तो slide मा आइसकेको कुराहरु चाहिँ रिपिट चाहिँ नगर्नु होला है, कि ट्रान्सलेटर त्यो फेरि देखाइदिनु, त्यो कुराहरु हामीले अपलोड गर्दिन्छौं, त्यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईले 12 को मात्र मार्क्स लिएर 12 को मात्र मार्क्स लिगे हुन्छ, 11 को लिनु पर्दैन। सो लिस्ट अफ कलेजेस अब स्टडी इन इन्डियामा भएको म्याक्सिमम कलेजेसहरु हुन्छ, प्लस अरु गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरु पनि हुन्छ है। सो स्टडी इन इन्डियामा भएको कलेजहरु म्याक्सिमम नै हुन्छ। सो लिंक ओपन भएको छैन भने मैले WhatsApp नम्बर दिएको छु, प्लिज WhatsApp मी आफ्टर द सेसन। ओके, यस, महात्मा गान्धी स्कलरशिप पाउनु भएको छ भने यु क्यान टिक यस है। Okay, I'm just going through a question. There are many repeated questions. So if you're looking for group link, maximum of our group are already packed. हामीले रिभिजन क्लासको ग्रुप बनाएको छैनौं बिकज त्यो धेरै ग्रुपहरु भइसकेको छ। सो तपाईले मेसेज गर्नुस्, म कुनै एउटा जहाँ चाहिँ त्यहाँ स्लट खाली छ म त्यही ग्रुपको लिंक पठाइदिन्छु। कम्प्लेक्सको कलेजको लिस्ट तपाईले स्टडी इन इन्डियाबाटै रिफर गर्दा हुन्छ, त्यहाँको राम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरु म्याक्सिमम छ। सो एप्लाई लिंक tiny.cc, तपाईले हाम्रो WhatsApp, तपाई यो जेबाट आउनु भयो नि, तपाईले त्यहीमा एप्लाई गर्नुस् या चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरुमा जानुहोस् है। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईले डिटेलहरु पाउनुहुन्छ। यस, अनलाइन एक्जाम घरबाटै दिन मिल्छ, स्टडी इन इन्डिया जस्तै हो। यस प्रतीक, यु क्यान एप्लाई। ट्रान्सलेसन सिटिजनशिपको स्याम्पल हामी पठाइदिन्छौं, मेसेज गर्नुस् पर्यो है। SIM मा अहिलेसम्म रफ पेपर एलाउ भएको छैन। Okay, so there are repeated questions. Yes, GP of individual subject, तो individual subject को basis मा चाहिँ हुन्छ।
रिजल्ट आउन हामीले भन्यौँ 17 to 15 days, might take a month as well. तपाईँ आफ्नो पढेको कलेजमा जानुहोस्, त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले आफैले ट्रान्सलेट गरिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। हाम्रो स्याम्पल लिएर जानुहोस्, उहाँहरूलाई देखाउनुहोस् यो अनुसारले गरिदिनु, कम्प्लेक्स स्कलरसिपको लागि हो भनेर, सो उहाँहरूले चाहिँ गरिदिनुहुन्छ। सो 12th पेयरिङ स्टुडेन्टले प्राइभेट राख्ने हो कि भिआइटिज एनआइटिज राख्दा नि राम्रो? सो भिआइटी चाहिँ तपाईँको प्राइभेट नै हो है। सो तपाईँले एनआइटी पनि राख्न मिल्छ। एनआइटी जुन जेइएमएस, तपाईँले जेइएमएस त पक्कै पनि दिनुभएको छैन होला, सो तपाईँले चाहिँ जुन कलेज जुन एनआइटीले जेइएमएस लिँदैन त्यो कलेजहरू राख्नु है। अनि अरू प्राइभेट राख्नु भन्छ भने प्राइभेट पनि राख्नुहोस् है। सो कम्प्लेक्समा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युट्सहरू टन्नै छ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिँदैन है। So but they depend अब जस्तै तपाईँको बिट्स पिलानीले they can ask for your SAT1 or SAT2 score है, so you need to check on that. So these sources okay, so यस, यदि नोटराइज पहिला गर्नुभएको छ भने स्क्यान पिडिएफ आइसिसिआर वाला छ भने तपाईँले फेरि बनाउनु पर्दैन, त्यहीले काम चल्छ। पोहोर साल अझ मैले भनिरहेको छु, पोहोर साल नोटरी गर्नुभएको छ, पोहोर साल ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ, या चाहिँ यदि तपाईँले यो साल चाहिँ गर्नुभएको छ भने, या चाहिँ तपाईँले पोहोर सालको चाहिँ त्यो ग्रेड कन्भर्जन गराउनु भएको छ भने नो निड टु वरी अन द्याट, त्यहीले चल्छ काम है। Okay, so thank you everyone. Thank you for joining in this session. So if you have any other doubts, you can just contact us in our WhatsApp number. I will just drop my WhatsApp number over here. So if you have any question, then you can just WhatsApp me or directly call me, and I will let you know more details about it. So तपाईहरुले छिटो गर्नुहोस् है, हार्ड कपी छैन भने पनि चल्छ है। कतिवटा कलेज चुज गर्न पाइन्छ, म्याक्सिमम अफ तपाईको दुईटा कोर्सेसहरु हुन्छ र तपाईले 3 एउटा चोइस चाहिँ लिन पाउनुहुन्छ। So what to do? अब त्यो एक्जामै भएको छैन, जेइएमएस भएको छैन, स्याटको एक्जाम क्यान्सल भएको छ भने त्यो मिल्दैन नि है। सो व्हाट यु क्यान डु इज, अब तपाईहरुले के गर्नुस्, अब क्लासहरु स्टार्ट हुन लागेको छ, सो तपाईहरुले चाहिँ पहिला अहिले यो फर्म खुल्न भन्दा अगाडि एप्लाई गर्नुभयो भने 10,000 को सट्टा तपाईले केवल 5,000 मा सबै फेसिलिटीहरु पाउनुहुन्छ। सो तपाईले पहिला चाहिँ एडमिसन गराउनुस् है, एडमिसन गराउनुस्। एडमिसन गराइसकेपछि चाहिँ इट विल बी हेल्पफुल, अनि त्यसपछि हामीले गाइड गर्दै जान्छौं है तपाईलाई, अनि तपाईलाई चाहिँ इजी हुन्छ है। सो व्हाट यु गाइज क्यान डु इज, यु गाइज क्यान जस्ट कन्ट्याक्ट अस है, हाम्रो फेसबुकमा गएर कन्ट्याक्ट गर्नुस् या इन्स्टाग्राम या चाहिँ व्हाट्सएपमा, and we will send you the form link, form भर्नुस्, form भरिसकेपछि चाहिँ we will send you the fee payment guide, अनि त्यसपछि you can pay the fee and you can enroll for our classes है। Okay, so thank you everyone for joining. For more information you can contact or search Vibes Education in Google, YouTube, or any other platform, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and we will be there to help you out. So thank you everyone. Stay safe, stay healthy. See you guys in the next class. So our revision classes are going on. Make sure that you join our revision classes. Yes, joining classes, yeah, you need to do that, Avinash. To get our facilities, you need to join our classes. We don't have any other option. तपाईको जुन 400 रुपैयाँ तपाईले तिर्नुपर्छ त्यो तपाईले तिर्नु पर्दैन, बैंक जानु पर्दैन, लाइन बस्नु पर्दैन। It will be all done by our team. तपाईले जुन कलेज VIT रोज्नुहोस्, NIT रोज्नुहोस्, तपाईले KIT रोज्नुहोस्, तपाईले JN रोज्नुहोस्, जुनसुकै युनिभर्सिटी, या तपाईले आइकार रोज्नुहोस् एजी को लागि हो भने, you will get that on your dashboard है। So thank you everyone. So if you have any other further question, you can just contact us in WhatsApp or comment in this video if you're watching in YouTube. So contact us and we will help you out. Thank you everyone.